Hi, welcome to the word Chandan Logics. We are going to discuss about current affairs of the January first week. So that is from the January 1st to the January 8th of the 2021. So at the same time, happy new year to all. So మీ అందరికి కూడా ఈ 2021లో అంతా సక్సెస్ రావాలని 2020 ఆల్మోస్ట్ కరోనాతోటే గడిచిపోయింది. అట్లీస్ట్ 2021లో అయినా మన అందరికీ సక్సెస్ రావాలని కోరుకుంటూ చలో విల్ స్టార్ట్ ద వాట్. సో దిస్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆఫ్ ద వాట్ January 2021. Okay, right. What are the important current affairs are these? Now let us move to the what appointments. So what are the first appointment is about January in the January month. So right, so we are going to discuss that is railway board chairman. Railway board chairman, so that is what, so railway board chairman, that is new railway board chairman Sunit Sharma is appointed as what, so new railway board chairman. So Sunit Sharma is appointed as what, new railway board chairman, so very important question. So that is, so earlier it was that VK Yadav, so he is succeeding the what VK Yadav. Intakundu VK Yadav unde VK Yadav place lo, so now the what Sunit Sharma is going to become the what, so that is the new chairman of the what, so new chairman of the what railway board, new chairman of the railway board. Okay, very important question, very simple. And next one, Suma Mondal is the what, so she became the what, that is the she became the what chairman of the what Steel Authority of India Limited. SAIL we call Steel Authority of India Limited. Steel Authority of the India Limited ki ippadi varaku okkaru kuda women chairman ga appoint avvaledu. She was the what first woman to lead the what, సో SAIL that is what Steel Authority of the what India Limited. సో SAIL ని లీడ్ చేస్తున్నటువంటి ఫస్ట్ ఉమెన్. ఇప్పటివరకు చైర్మన్స్ అంతా మేలే ఉన్నారు, ఒక్క ఫీమేల్ కూడా చైర్మన్గా అపాయింట్ అవ్వలేదు. దేనికి? స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్కి, SAILకి. సో షీ బికేమ్ ద వాట్ ఫస్ట్ ఉమెన్ చైర్మన్ ఆఫ్ ద వాట్, సో SAIL, దట్ ఫస్ట్ ఎవర్ ఉమెన్ హెడ్ ఆఫ్ ద వాట్, సో SAIL స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ద వాట్ ఇండియా లిమిటెడ్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద వాట్ ఎగ్జామ్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. సో కాబట్టి ఇది ఎగ్జామ్లో కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవరు? సోమా మండల్. And next one, so that is what football, one of the what football player of the what India. So now Abhishek Verma. So Abhishek Verma is became the what, so deputy secretary. So deputy general secretary of the what, so All India Football Federation. So he became the what deputy secretary of the what All India Football Federation. So he was the what first deputy general secretary of the what All India Football Federation. All India Football Federation. So former Indian striker, that is what Abhishek Yadav will appointed as All India Football Federation's deputy general secretary. First deputy general secretary. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అవాట్ సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ ప్రెసిడెంట్. సో ఇది పలకడానికి కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంది. తౌడేరా. సో తౌడేరా బికేమ్ ద వాట్, సో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద వాట్ సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్. ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈజ్ వాట్, తౌడేరా. సో తౌడేరా బికమ్ ద వాట్, సో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద వాట్, సో సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్. సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ ప్రెసిడెంట్ తౌడేరా ఇస్ బికేమ్ ద వాట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద వాట్ సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్. And next one, AK Goswami is became the what Chief Justice of the what Andhra Pradesh High Court. So Andhra Pradesh High Court, which was located in the what Amaravati region. So that is the AK Goswami. So that is the AK Goswami became the what sworn in the Chief Justice of the what Andhra Pradesh High Court. Chief Justice of the Andhra Pradesh High Court. At the same time, Hima Kohli. So Hima Kohli became the what, so Chief Justice of the what Telangana State. Chief Justice of the what, so Telangana High Courts. So Chief Justice of the what Telangana High Court. And the Chief Justice of the what Andhra Pradesh High Court. Hima Kohli is the what, so Chief Justice of the what Telangana High Court, and also she was the what first woman Chief Justice of the what Telangana High Courts. She was the what first woman. So she was the what first woman Chief Justice of the what, so Telangana High Courts. Telangana High Court first woman Chief Justice of the Telangana High Court evaru Hima Kohli, and AK Goswami was sworn as the Chief Justice of the what Andhra Pradesh High Court. రెండు రాష్ట్రాలకు కూడా కొత్త వాళ్ళు అపాయింట్ అయ్యారు. సో ఆంధ్రప్రదేశ్కి ప్లస్ తెలంగాణకి రెండు రాష్ట్రాలకి కొత్త చీఫ్ జస్టిస్ అపాయింట్ అయ్యారు. తెలంగాణకి హిమా కోహ్లీ, సో ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చేసి మనకి ఎవరు? AK గోస్వామి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ పర్పస్. రైట్. నెక్స్ట్ వన్, అవార్డ్స్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద అవార్డ్స్, తాన్సేన్ అవార్డ్. తాన్సేన్ మనకు తెలుసు ఎవరు? తాన్సేన్ అనే వాళ్ళు. సో తాన్సేన్ హిందుస్థానీ మ్యూజిక్లో ఫేమస్. తాన్సేన్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ ద వాట్ హిందుస్థానీ క్లాసికల్ మ్యూజిక్. క్లాసికల్ మ్యూజిక్స్ అనేవి ఇండియాలో రెండు టైప్స్లో ఉంటాయి మనకి, హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ అండ్ ద వాట్ కర్ణాటకీ మ్యూజిక్ అని రెండు రకాలుగా మన క్లాసికల్ మ్యూజిక్స్ ఉన్నాయి. తాన్సేన్ వాజ్ వాట్ వన్ ఆఫ్ ద వాట్ మ్యూజికల్ ఎక్స్పోనెంట్ ఆఫ్ ద వాట్ హిందుస్థానీ క్లాసిక్. సో ఆ తాన్సేన్ పేరు మీదుగా ఎప్పుడు అవార్డ్స్ ఇస్తుంటారు, అండ్ ఆ తాన్సేన్ పేరు మీదుగానే ఇప్పుడు ఫెస్టివల్ కూడా జరుగుతుంది. అంటే మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్. ఏ మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్? హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్ని మనం తాన్సేన్ ఫెస్టివల్ అంటాం. అది ఈ ఇయర్ కూడా జరిగింది. ఎక్కడ? గ్వాలియర్, మధ్యప్రదేశ్లో జరిగింది. సో మధ్యప్రదేశ్ హోస్టెడ్ ద వాట్ 5-day తాన్సేన్ మ్యూజికల్ ఫెస్టివల్ December 26 to the what December 30. సో ఇన్ ద వాట్ గ్వాలియర్ సిటీ.
ఇక్కడ గ్వాలియర్లో జరిగింది. ఏ ఫెస్టివల్? తాన్సేన్ ఫెస్టివల్. దేనికి సంబంధించింది? హిందుస్థానీ మ్యూజిక్కి సంబంధించింది. అయితే ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ తాన్సేన్ పేరు మీదగా కూడా అవార్డు అనేది ప్రజెంట్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది మనకి ఎవ్రీ ఇయర్. సో ఈ ఇయర్ వచ్చేసి మనకి పిటి సతీష్ వ్యాస్ కన్ఫర్డ్ విత్ ద ప్రెస్టీజియస్ అవార్డ్ తాన్సేన్ అవార్డు సమ్మాన్ 2020. Tansen Samman 2020 or otherwise Tansen Award 2020 will be given to the award. So this word PT Satish Vyas. Very important. So very important question for the word examination. Okay, right. And next one, President of India conferred the award 6th Digital India Awards. అంటే డిజిటల్ ఇండియా అంటే టెక్నాలజీని బాగా వాడుకుంటూ జనాలకి ఏవైతే సర్వీసెస్ అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నాయో అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్కి అవార్డు ఇస్తారో ఆ అవార్డ్స్ని మనం ఏమంటాం? డిజిటల్ ఇండియా అవార్డ్స్ అని చెప్తున్నాం. అంటే డిజిటల్ టెక్నాలజీ ద్వారా పీపుల్కి సర్వీస్ని ప్రొవైడ్ చేసే ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, మినిస్ట్రీస్ కానీ, ఇండివిజువల్స్కి కానీ ఈ అవార్డ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. డిజిటల్ ఇండియా అవార్డ్స్. స్పెషల్లీ ఫర్ ద టెక్నాలజీ ఎనేబులర్. రామ్నాథ్ కోవింద్ ఈ ప్రెసిడెంట్ ఈ మనకి అవార్డ్స్ అనేది ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది 7 కేటగిరీస్ లోపల. అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ మొత్తంలో టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి జనాలకి సర్వీస్ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. అలాంటి 7 కేటగిరీస్లో మనకి రామ్నాథ్ కోవింద్ అనేది అవార్డ్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందులో చూస్తే మనకి ప్లాటినం అవార్డు ఉంది, గోల్డ్ అవార్డు ఉంది, అండ్ ద సిల్వర్ ఐకాన్ ఉంది మనకి. ప్లాటినం ఐకాన్, గోల్డ్ ఐకాన్ అండ్ ద సిల్వర్ ఐకాన్ అనే 3 ఐకాన్స్ అనేవి ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, ఫస్ట్ కేటగిరీ చూస్తే మనకి కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ తీసుకురావడం. దేనిలో? పాండమిక్ టైంలో. పాండమిక్ టైంలో కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ తీసుకురావడానికి ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చారు. తర్వాత ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ద వాట్ డిజిటల్ గవర్నెన్స్, తర్వాత ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ద వాట్ డిజిటల్ గవర్నెన్స్. ఓకే, ఇది స్టేట్స్కి, ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి. ఓకే, ఎక్సలెన్స్ ఇస్ ద డిజిటల్ గవర్నెన్స్ అవార్డ్ ఫర్ ద వాట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఎక్సలెన్స్ ఇస్ ద వాట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ద వాట్ గవర్నెన్స్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్, ఓపెన్ డాటా ఛాంపియన్ అండ్ రైట్ ఎగ్జాంపులరీ ప్రోడక్ట్ అండ్ ద జ్యూరీ చాయిస్ అవార్డ్. జ్యూరీ చాయిస్ అవార్డ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఆరోగ్య సేతు యాప్, మన కరోనా టైంలో వచ్చినటువంటి ఆరోగ్య సేతు యాప్ ఉంది కదా, దానికి జ్యూరీ చాయిస్ ఆఫ్ ద వాట్ డిజిటల్ ఇండియా అవార్డు రావడం జరిగింది, జ్యూరీ చాయిస్. కానీ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ ద పాండమిక్లో చూస్తే ఈ సంజీవని ద నేషనల్ టెలిమెడిసిన్ సర్వీస్కి ప్లాటినం ఐకాన్ రావడం జరిగింది. గోల్డ్ అయితే COVID-19 శాంపుల్ కలెక్షన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్కి రావడం జరిగింది. అండ్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ద వాట్ డిజిటల్ గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ద వాట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియాకి రావడం జరిగింది. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియాకి రావడం ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ద వాట్ డిజిటల్ గవర్నెన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద వాట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో. అయితే స్టేట్ గవర్నమెంట్లో అయితే మనకి ఎవరికి రావడం జరిగింది? హర్యానా స్టేట్కి రావడం జరిగింది ప్లాటినం అవార్డ్. ఇంకా ఏముంది ఇక్కడ? ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ద వాట్ డిజిటల్ గవర్నెన్స్. ఏ డిస్ట్రిక్ట్? రైట్, ఇస్ Kargone district of the what Madhya Pradesh is provided the what best digital services to the people of the what that Kargone district. So this is the selected as what award for the what Digital India Award 2020. Open Data Champion, Department of the Health and what Family Welfare. Next, exemplary product, the Port Community System. అండ్ వాట్ జ్యూరీ చాయిస్ అవార్డ్ ఇస్ వాట్ ఆరోగ్య సేతు. ఇలా మనకి టాప్ ప్రియారిటీ. కానీ ఎగ్జామినేషన్లో అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలా సార్ అని మీకు డౌట్ వస్తుంటుంది. నీకు గోల్డ్ ఐకాన్ అవార్డు కానీ సిల్వర్ ఐకాన్ అవార్డు కానీ అంత పెద్ద అవసరం లేదు ఎగ్జామ్ పర్పస్లో. ఫస్ట్ అయితే మీరు ప్లాటినం ఐకాన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. ఆ ప్లాటినం ఐకాన్లో కూడా ఇన్నోవేషన్ ఇన్ ద పాండమిక్ అవార్డ్ కేటగిరీలో ఎవరికి వచ్చింది? ఈ సంజీవని, దట్ ఈస్ ద నేషనల్ టెలిమెడిసిన్ సర్వీస్ అనే ఒక గవర్నమెంట్ సర్వీస్కి. అట్లాగే ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి అయితే సుప్రీంకోర్టుకి. ఎక్సలెంట్ ఇన్ ద డిజిటల్ గవర్నెన్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో తీసుకుంటే హర్యానాకి, అండ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ తీసుకుంటే ఏంటిది? కర్గోనే డిస్ట్రిక్ట్స్కి. డిపార్ట్మెంట్ అయితే మనకి ఓపెన్ డాటా ఛాంపియన్, అంటే అందరికీ డాటా డెసిమినేట్ చేసే విధంగా అందరికీ డాటా ప్రొవైడ్ చేసిన దాంట్లో ఏది ఉంది మనకి? ఇది ఉంది. ఇవన్నీ కూడా అవార్డ్స్ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఈ అవార్డ్స్ ఏవి? రామ్నాథ్ కోవింద్ వర్చువల్గా చేయడం జరిగింది. 6th డిజిటల్ ఇండియా అవార్డ్ వాట్ 2020. 6th డిజిటల్ ఇండియా అవార్డ్స్ వాట్ 2020. ఓకే, ఇవి వాటికి సంబంధించినటువంటి అవార్డ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ చూస్తే యునైటెడ్ నేషన్స్ యాజ్ నేమ్డ్ ద వాట్ 4 ఏషియన్ కల్టివేటర్ సైట్స్. 2 ఫ్రమ్ ద వాట్ చైనా అండ్ 1 ఫ్రమ్ ఈ సౌత్ కొరియా, జపాన్ అండ్ గ్లోబల్లీ ఇంపార్టెంట్ అగ్రికల్చర్ ఎకోసిస్టమ్స్. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటిదంటే ఎవరు ఇక్కడ? వరల్డ్ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్, FAO, ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ ఎక్కడుంది మనకి? దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడుంది మనకి? రోమ్, ఇటలీలో ఉంది. ద హెడ్ క్వార్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ఇన్ ద వాట్ రోమ్, ఇటలీ. ఏది? ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్. ఈ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేసిందంటే ఏమన్నారు? అగ్రికల్చర్ హెరిటేజ్ సిస్టమ్స్. ఏమంటున్నాడు? అగ్రికల్చర్ హెరిటేజ్ సిస్టమ్, వ్యవసాయ వారసత్వ సంపద అనమాట. అంటే ఈ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ దానికి సంబంధించింది కదా. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటిదంటే అగ్రికల్చర్ హెరిటేజ్ సిస్టమ్స్ని రికగ్నైజ్ చేసింది అనమాట. అంటే 4గిట్లకి అగ్రికల్చర్ హెరిటేజ్ సిస్టమ్ అనే ఒక ట్యాగ్ లైన్, ఒక గుర్తింపునిచ్చింది. ఏమని? అగ్రికల్చర్ హెరిటేజ్ సిస్టమ్స్ అనే గుర్తింపునిచ్చింది 4 టీ కల్టివేషన్స్కి. అవి ఏ కంట్రీలో జరుగుతున్నాయి? 2. ఒకటి ప్యూరర్ ట్రెడిషనల్ టీ అగ్రో సిస్టమ్,
and a Fujoju jasmine tea culture system, and the traditional tea grass integrated system, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అవర్ ట్రెడిషనల్ హ్యాండ్ అండ్ ట్రీ గ్రాస్ ఎకో సిస్టమ్. సో ఈ 4 సిస్టమ్స్కి మనకి ఏమంటే హెరిటేజ్ ట్యాగ్ రావడం జరిగింది. ఈ 4 కూడా ఏ కల్టివేషన్కి సంబంధించినవి? టీ కల్టివేషన్కి సంబంధించినటువంటి డిఫరెంట్ మెథడ్స్. టీ కల్టివేషన్ అంటే చైనాలో ఒక రకంగా కల్టివేట్ చేస్తారు, జపాన్లో ఒక రకంగా కల్టివేట్ చేస్తారు, సౌత్ కొరియాలో ఇంకో రకంగా కల్టివేట్ చేస్తారు. ఇవన్నీ ట్రెడిషనల్గా వాళ్ళ దేశాలలో ఫాలో అవుతున్నటువంటి మెథడ్స్ ఫర్ ద కల్టివేషన్ ఆఫ్ ద టీ ప్లాంటేషన్స్. So for that recognition, so we are given the what? So that agricultural heritage systems tag is given by the what? Food and Agriculture Organization, which was located in the what? So Rome, Italy. So వాళ్ళు దీనికి హెరిటేజ్ సైట్ అనే వారసత్వ సంపద అనే గుర్తింపుని ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 4 రకాల ఏంటిది టీ కల్టివేషన్కి సంబంధించి వాళ్ళు వాడే మెథడ్స్కి సంబంధించి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, సో ప్యూర్ ట్రెడిషనల్ అగ్రో సిస్టమ్ కానీ, ఫ్యూజోవు జాస్మిన్ సిస్టమ్ కానీ, ట్రెడిషనల్ టీ గ్రాస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్ కానీ, ట్రెడిషనల్ హడాంగ్ టీ అగ్రో సిస్టమ్స్ కానీ మనకి ఈ 4 సిస్టమ్స్కి హెరిటేజ్ సైట్ ట్యాగ్ రావడం జరిగింది. అంటే టీ కల్టివేషన్లో వాళ్ళు వాడుతున్న మెథడ్స్, అంటే ట్రెడిషనల్ అంటే చాలా ఓల్డ్గా తరతరాల నుంచి టీని కల్టివేషన్ చేయడానికి ఉన్నటువంటి ఆ మెథడ్స్, ఈ మెథడ్స్కి రావడం జరిగింది మనకి. ఓకే, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ పర్పస్లో చాలా ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది చాలా ఎగ్జామ్లలో ఇది. రైట్, నెక్స్ట్ ఈజ్ ద ఎమినెంట్ ఇంజనీర్ అవార్డ్. ఎమినెంట్ ఇంజనీర్ అవార్డ్ ఎవరు? శ్రీ వికే యాదవ్. శ్రీ వికే యాదవ్, దట్ ఈస్ అవార్డ్ చైర్మన్ అండ్ ఆఫ్ ద రైల్వే బోర్డ్. చైర్మన్ ఆఫ్ ద రైల్వే బోర్డ్. ఇతని ప్లేస్లో ఎందుకు చైర్మన్ సునీత్ శర్మ, వేరే అతను వస్తున్నాడు కదా రైల్వే బోర్డ్. సో రైల్వే బోర్డ్ ఇతని రిటైర్మెంట్ తర్వాత సో ఇప్పుడు ఎమినెంట్ ఇంజనీర్ అవార్డ్ 2020 అనే అవార్డు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి రైల్వే బోర్డ్ చైర్మన్ ఎవరికి? సో మనకి శ్రీ వికే యాదవ్కి అవార్డు రావడం జరుగుతుంది. ఇతని ప్లేస్లో కొత్తగా వస్తున్నటువంటి రైల్వే బోర్డు చీఫ్ ఎవరు మనకి? సో సునీత్. రైట్, సో దట్ ఈస్ ద రైల్వే బోర్డ్. సో ఎమినెంట్ ఇంజనీర్ అవార్డు ఎవరు ఇచ్చారు? దట్ ఈస్ ద వాట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద వాట్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ద వాట్ టెక్నాలజీ అనే ఆర్గనైజేషన్ అనేది సో ఈ అవార్డుని ఇవ్వడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ద వాట్ ఎమినెంట్. సో ఎమినెంట్ ఇంజనీర్ అవార్డ్ 2020. సో దట్ ఈస్ ద వాట్ రైల్వే బోర్డ్ చైర్మన్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ అనౌన్స్డ్ అవార్డ్ ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అర్బన్. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అర్బన్. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అర్బన్ అంటే ఏంటిది? సో సిటీస్లలో ఇల్లు కట్టించడానికి కోసం స్టార్ట్ చేసిన స్కీమ్ ఇది. మనకు ఇవన్నీ కూడా 2015లో స్టార్ట్ అయినాయి. ఇది ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అర్బన్ అవార్డ్స్ 2029. అంటే ఈ స్కీమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్న వాళ్ళకి అవార్డ్స్ ఇస్తారు. ఏ స్కీమ్ని? ప్రధానమంత్రి సో ఆవాస్ యోజన అర్బన్. ఈ స్కీమ్ ఏంటిది? కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద వాట్ హౌసెస్ ఇన్ ద ఇక్కడ అర్బన్ ఏరియాస్లో హౌసెస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అనేది ఈ స్కీమ్ యొక్క ముఖ్య ఆబ్జెక్టివ్. ఏది? ప్రధానమంత్రి సో ఆవాస్ యోజన అర్బన్. సో ఇది ఏ సిటీలో బాగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు, ఏ రాష్ట్రం బాగా ఇంప్లిమెంట్ చేసింది ఈ స్కీమ్ని అని చెప్పేసి దానికి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ స్కీమ్స్ని బాగా ఇంప్లిమెంట్ చేసింది అంటే అర్బన్ ఏరియాస్లో ఎక్కువ మొత్తంలో హౌసెస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసినటువంటి సో రాష్ట్రాలు ఏమున్నాయి, ఏదైనా సిటీ ఏమన్నా ఉందా, డిస్ట్రిక్ట్ ఏమన్నా ఉందా, వాటికి రికగ్నైజేషన్ అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఏ స్కీమ్ కోసం? ఈ స్కీమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన వాటి కోసం. అలా చూస్తే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ అవార్డ్స్ ఈజ్ గోస్ టు ద వాట్ సో కాంచీపురం తమిళనాడుకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఏ స్కీమ్కి సంబంధించి? ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అర్బన్కి సంబంధించి. నో బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్ ఈస్ వాట్? ఉత్తరప్రదేశ్. బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్ ఈస్ వాట్? ఉత్తరప్రదేశ్. బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ద వాట్ నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా ఈస్ వాట్? త్రిపుర. ఓకే, బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఫర్ ద వాట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద హౌసెస్ ఈజ్ వాట్? విశాఖపట్నం. అండ్ బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా ఈజ్ వాట్? అగర్తల. అండ్ ద వాట్ బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ ఈజ్ వాట్? మిర్జాపూర్, ఉత్తరప్రదేశ్. అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలా ఎగ్జామ్లో అంటే? సో నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా గుర్తుపెట్టుకోవాలా కంపల్సరీగా. త్రిపుర, అగర్తల, కామన్గా ఉంది. ఉత్తరప్రదేశే కదా, ఇక్కడ కూడా ఏముంది? సో బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్ అయితే ఉత్తరప్రదేశ్. బెస్ట్ ఇన్నోవేషన్స్ అండ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఫర్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద వాట్ హౌసెస్ ఇన్ ద వాట్ అర్బన్ ఏరియాలో కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ని కొత్త ప్రాక్టీస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన స్టేట్ ఏది? కాంచీపురం, తమిళనాడు. ఓకే, బెస్ట్ ఎక్కువ మొత్తంలో హౌసెస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు అంటే బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ ఎవరు? ఉత్తరప్రదేశ్ స్టేట్. నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియాలో త్రిపుర. బెస్ట్ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ అగర్తల. నార్మల్గా అయితే విశాఖపట్నం. నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా తీసుకుంటే అగర్తల. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అర్బన్ అనే స్కీమ్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు, ఆ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన దానికి బెస్ట్ ఇన్నోవేషన్స్ ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేశారంట? హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కోసం అర్బన్ ఏరియాస్లో కాంచీపురం, తమిళనాడులో. బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ స్టేట్ ఏది? ఉత్తరప్రదేశ్ అని మనకి ఈ అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. బెస్ట్ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ అయితే ఏది? విశాఖపట్నం. నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియాలో అయితే అగర్తల మున్సిపల్ కౌన్సిల్. సో ఇలా మనకి అవార్డ్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఏది? ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అర్బన్. సో కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్లో ఇది రావడానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది మనకి. బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్ లేదంటే బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ ద వాట్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ రావడానికి విశాఖపట్నం ప్లస్ ఉత్తరప్రదేశ్ రావడానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంది ఎగ్జామినేషన్లో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి సో
దట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ ద వాట్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద వాట్ నేచర్స్ ఒక అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నారు. ఎప్పుడు ఏ ఇయర్లో 2014 ఇయర్లో ఒక అగ్రిమెంట్ రాసింది. ఏది IUCN ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ ద వాట్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద వాట్ నేచర్స్. దాని ప్రకారం ఏంటిదంటే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఏంటిది, సో అబౌట్ దట్ APAP అని కనిపిస్తుంది. వాట్ ఈస్ మీన్ బై APAP? సో APAP అంటే సో దట్ APAP ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ హియర్ సీ దేర్ ఏషియా ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్. Asia's protected area, a regional forum to conserve the what wildlife habitats for the period of the what 3 years. ఏమని చెప్తున్నాడు? ఏషియా ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ పార్ట్నర్షిప్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఖచ్చితంగా, ఏషియా ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ పార్ట్నర్షిప్ అని చెప్తున్నాడు. ఇది ఎవరి యొక్క దీన్ని ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు? ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ ద వాట్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద నేచర్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. దేనికోసం సంబంధించి? వైల్డ్ లైఫ్స్ని కాపాడడానికి కోసం కాదు, వైల్డ్ లైఫ్ యొక్క వెయిట్ని కాపాడడానికి కోసం, ఇది వైల్డ్ లైఫ్ హ్యాబిటాట్స్ని కాపాడడానికి కోసం, వైల్డ్ లైఫ్ హ్యాబిటాట్స్ని కాపాడడానికి కోసం. అంటే దాని అర్థం ఏంటిది? ఆ వైల్డ్ లైఫ్ ఉండే ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్లేసెస్ని కాపాడాలని ఈ ఇనిషియేషన్ని స్టార్ట్ చేశారు. ఈ స్కీమ్ అనేది మనకు 3 సంవత్సరాల పాటు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. అంటే ఈ ఫోరము అది తీసుకున్నటువంటి ఏదైతే స్టెప్ ఉందో ఆ స్టెప్ అనేది 3 ఇయర్స్ పాటు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందని చెప్తున్నాయి. ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ ద IUCN ఇనిషియేషన్ పేరు ఏంటిది? ఏషియా ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ పార్ట్నర్షిప్. ఓకే, దేనికోసం? వైల్డ్ లైఫ్ హ్యాబిటాట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కోసం. దానికి చైర్మన్గా సో ఎవరిని అపాయింట్ చేశారంటే ఇండియాని. సో ఇండియా బికేమ్ ద వాట్, సో ఇండియా టు బి కో-చైర్డ్ ఆఫ్ ద వాట్ రీజనల్ ఫోరం ఫర్ ద వాట్ వైల్డ్ లైఫ్ హ్యాబిటాట్స్. రీజనల్ ఫోరం ఫర్ ద వాట్ వైల్డ్ లైఫ్ హ్యాబిటాట్స్. ఇండియా కూడా దానికి ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, సో మనకి చైర్మన్గా ఎలక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రైట్. So India will be the what? Chairman of the what? This organization. Which organization? That Asia Protected Areas Partnership ఉందా. సో దానికి ఇండియా అనేది ఇప్పుడు సో మనకి సో చైర్మన్గా ఎలక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. అంటే కో-చైర్మన్ ఇంకొకరు ఎవరు ఉంటారు? ఇంకొకరు IUCN మెంబరే ఉంటారు. అండ్ అలాంగ్ విత్ IUCN మెంబర్ అండ్ సమ్ అదర్ కంట్రీస్. ఏ కంట్రీస్ ఉన్నాయి దీంట్లో? 21 కంట్రీస్ ఉన్నాయి. దాదాపు ఏషియాలో ఉన్నటువంటి 21 కంట్రీస్ ఉన్నాయి మనకి దాంట్లో మెంబర్స్. దేంట్లో? ఏషియా ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ పార్ట్నర్షిప్లో. ఓకే, next one, so that is a Raghuram is honored with the what Queen Elizabeth Awards for 2021. క్వీన్ ఎలిజబెత్ అవార్డ్స్ అనేది మనకు దాదాపు 1917 నుంచి ఇస్తున్నారనమాట. 1917 నుంచి సో మనకి బ్రిటన్ క్వీన్ ఇచ్చే అవార్డు, బ్రిటన్ క్వీన్ అనేది మనకి అవార్డ్స్ని ఇన్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. ఎవరైతే బ్రిటన్కి సంబంధించి కానీ వాళ్ళకి ఎక్కువ సర్వీస్ చేశారో వాళ్ళందరినీ ఎవ్రీ ఇయర్ హానర్ చేస్తారు. న్యూ ఇయర్ టైం లోపల ఎవ్రీ ఇయర్ దే విల్ వాట్ హానర్ సో ఊ డన్ ద వాట్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఊ రెండర్డ్ సర్వీస్ టు ద వాట్ బ్రిటిష్ క్వీన్ కానీ లేదంటే బ్రిటిష్ దేశానికి కానీ సర్వీస్ చేసిన వాళ్ళని సో హానర్ చేస్తుంటారు. దాంట్లో ఈసారి ఇండియన్ కూడా ఉన్నాడు. డాక్టర్ ఎవరు? సో దట్ ఈస్ డాక్టర్ రఘురామ్ పిల్లై. సో రఘురామ్ పిల్లారి శెట్టి, రఘురామ్ అని గుర్తుపెట్టుకొని సరిపోతుంది. రఘురామ్ పిల్లారి శెట్టి సో ఈజ్ ఆనర్డ్ విత్ ద వాట్ క్వీన్ ఎలిజబెత్ అవార్డ్ 2021. సో అది ఎవ్రీ ఇయర్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో దాని పేరేమంటారు అంటే చూడండి, ద మోస్ట్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్ ఆఫ్ ద వాట్ బ్రిటిష్ ఎంపైర్ దట్ క్వీన్ ఎలిజబెత్ 2021 ఇయర్స్ ఆనర్స్ లిస్ట్. సో ఇతనికి కూడా ఆనర్స్ లిస్ట్లో ఈ అవార్డు రావడం జరిగింది. అది క్వీన్ ఎలిజబెత్ ఆనర్స్ అవార్డ్ ఆర్ అదర్వైజ్ సింప్లీ క్వీన్ ఎలిజబెత్ అవార్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కేరళ గవర్నర్. సో కేరళ గవర్నర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి బుక్స్, ఇంపార్టెంట్ బుక్స్. కేరళ గవర్నర్ సో దట్ ఇస్ మహమ్మద్ ఖాన్. కేరళ గవర్నర్ సో దట్ ఇస్ వాట్ ఆరిఫ్ మహమ్మద్ ఖాన్. అది కూడా ఇంపార్టెంట్ బిట్టే. కేరళ గవర్నర్ ఆరిఫ్ మహమ్మద్ ఖాన్. సో ఈ రిలీజ్డ్ ద వాట్ బుక్ ఆన్ ద వాట్ సో శబరిమలై టెంపుల్. శబరిమలై టెంపుల్ గురించి శబరిమలై విజ్ఞాన కోశం. శబరిమలై విజ్ఞాన కోశం అనే బుక్ రాసిన వాళ్ళు ఎవరు? కేఎస్ విజయంత్. సో కేఎస్ విజయనాథ్ ఈ బుక్ రాయడం జరిగింది. కేఎస్ విజయనాథ్ రాసిన ఈ బుక్ని సో కేరళ గవర్నర్ ఆరిఫ్ మహమ్మద్ ఖాన్ సో అన్వీల్ చేయడం జరిగింది. ఈ బుక్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. సో కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇది శబరిమలై విజ్ఞాన కోశం రిలీజ్డ్ బుక్ ఈజ్ రిటన్ బై కేఎస్ విజయనాథ్. And next one is what one of the former RBI director, right? So that is what Giridharan. So Giridharan, so RBI కి సంబంధించినటువంటి ఒక అఫీషియల్ అతను రాశాడు, the right under the your nose. The name of the book is Right Under Your Nose. This was written by the what? So R. Giridharan. So this was one of the important book regarding the what economics. So this was book is authored by the what Reserve Bank of India manager Giridharan. Giridharan. So one of the important books. So Right Under Your Nose. And next one, Ravi Shastri unveiled the what new brand museums book, that is the India's 71 years of the test journey from the what Trimp in the what Australia. So 71 సంవత్సరాల ఇండియా యొక్క క్రికెట్ చరిత్ర గురించి బుక్ రవి శాస్త్రి రిలీజ్ చేశాడు. కానీ రాయడం మాత్రం రవి శాస్త్రి రాయలేడు. ఈ బుక్ను రాసింది ఎవరు? ఆర్ కౌశిక్.
ద బుక్, ఈ బుక్ రాసింది ఎవరు? ఆర్ కౌశిక్. ఆర్ కౌశిక్ ఈజ్ ద వాట్? ఆథర్. దీనికి సంబంధించిన బుక్కి ఆథర్ ఎవరు? ఆర్ కౌశిక్. కానీ బుక్ రిలీజ్ చేసింది మాత్రం ఎవరు? సో 71 సంవత్సరాల ఇండియా యొక్క క్రికెట్ చరిత్ర అని చెప్పేసి ఈ బుక్ను రిలీజ్ చేసింది మాత్రం రవిశాస్త్రి బుక్ రిలీజ్ చేశాడు. కానీ బుక్ రాసింది మాత్రం ఎవరు? ఆర్ కౌశిక్. బుక్ రాసింది ఎవరు? ఆర్ కౌశిక్. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇవి మనకి ఇంపార్టెంట్ బుక్స్. Next, committees. What are the what important committees? So Government of India was appointed the what committee, so which was headed by the what? Ram Vinay Shahi. So India set up a committee of high level group headed by the what? So Ram Vinay Shahi. దేని కోసం అంట ఇది చూడండి, హై లెవెల్ గ్రూప్ అయిన రామ్ వినయ్ ఫర్ ద వాట్? సౌత్ ఏషియా ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ. సౌత్ ఏషియా ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ అంటే ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ అంటే ఆయిల్ కానీ, లేకుంటే న్యాచురల్ గ్యాస్ కానీ, సోలార్ ఎనర్జీ కానీ, విండ్ ఎనర్జీ కానీ, ఇవి ఏవైతే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీస్ కానీ, అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మన సౌత్ ఏషియాలో ఎలా పాసిబిలిటీ ఉంది డెవలప్మెంట్ చేయడానికి, ఈ సౌత్ ఏషియాలో ఎలా పాసిబిలిటీ ఉందని సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ సౌత్ ఏషియాలో ఎలా పాసిబిలిటీ ఉండొచ్చు మనకు డెవలప్మెంట్ చేయడానికి అని చెప్పేసి ఆ కమిటీని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. సౌత్ ఏషియా అంటే ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇది నేపాల్ కానీ, భూటాన్ కానీ, ఇండియా కానీ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్ కానీ, నెక్స్ట్ ఏంటిది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కానీ, నెక్స్ట్ ఏంటి శ్రీలంక కానీ, ఉన్న బంగ్లాదేశ్ కానీ, ఇవన్నీ ఇట్లా ఏమంటాం మనం? సో సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్ అంటాం. సో ఈ సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్లో ఆయిల్ కానీ, న్యాచురల్ గ్యాస్ కానీ, పెట్రోల్ కానీ, లేదంటే సోలార్ ఎనర్జీ కానీ, విండ్ ఎనర్జీ కానీ, జియోథర్మల్ ఎనర్జీ కానీ, ఇవన్నిటిని డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఎంత స్కోప్ ఉంది అని స్టడీ చేయడానికి కోసము ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ ఇన్ ద వాట్? సౌత్ ఏషియా అంటే అన్ని ఈ ఏరియాస్ లోపల ఎలా స్టడీ చేయడానికి కోసం ఈ కంపెనీని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. ఏవి? రామ్ వినయ్ షాహి. సో దట్ ఈస్ వాట్? టు అనలైజ్ ద వాట్? ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ ప్రాబబిలిటీ ఇన్ ద వాట్? సౌత్ ఏషియా రీజియన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సో దట్ ఈస్ ద ఆర్పి తివారీ కమిటీ. సో ఆర్పి తివారీ కమిటీ ఏంటిదంటే చాలా వరకు యూనివర్సిటీలు, ప్రతి ఒక్క యూనివర్సిటీ వాళ్ళ యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ తీసుకోవడానికి వాళ్ళ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లు ఎవరికి వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు. ఢిల్లీ జేఎన్యూ సపరేట్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్, ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ సపరేట్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ సపరేట్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ సపరేట్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్. ఇట్లాంటి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లకు అన్నిట్లకు స్వస్తి పలికి అన్ని యూనివర్సిటీలకి కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఉండాలని చెప్పేసి మరి కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ పెట్టడానికి అవకాశం ఉందా లేదా, పెడితే ఏ ప్యాటర్న్లో పెట్టాలి, ఎలా పెట్టాలి అని చెప్పేసి సో మనకి ఈ కమిటీని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. ఆర్పి తివారీ కమిటీ, దట్ ఈస్ వాట్? కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఫర్ ద వాట్? అడ్మిషన్స్ ఇన్ టు ద వాట్? యూనివర్సిటీస్. కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అన్ని యూనివర్సిటీస్లకి కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా యూనివర్సిటీస్లో చదువుకోవాలంటే ప్రతి యూనివర్సిటీకి సపరేట్ టెస్ట్ రాయాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. సో కాబట్టి అలా కాకుండా ప్రతి యూనివర్సిటీకి కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఉండే రకంగా మనకు ప్లాన్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ ఆర్పి తివారీ కమిటీని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. సో హౌ టు కండక్ట్ ద వాట్? కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఫర్ ద వాట్? సో అడ్మిషన్స్ ఇన్ టు ద వాట్? యూనివర్సిటీ, స్పెషల్లీ అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సెస్ అండ్ ద గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సెస్. And the government of India so formed the what? G. Kishan Reddy, that the Ministry of the State of the what? Home Affairs. Ministry of the State of the Home Affairs, G. Kishan Reddy committee ni appoint cheyadam jarigindi. So the purpose of the committee is to protect the what? Language and the culture and the what? Land of the what? Ladakh. ల్యాండ్ ఆఫ్ ద వాట్? లడక్. సో లడక్ ఏదైతే మనకు యూనియన్ టెరిటరీ ఫామ్ అయింది కదా, సో జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి మనకి విడిపోయిన తర్వాత సో మనకి ఏమైంది? లడక్ అనేది మనకి ఏమైంది? యూనియన్ టెరిటరీగా ఫామ్ అవడం జరిగింది. సో ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్ స్టేట్ అయిపోతే మిగతా ప్రాంతం అంతా ఏమైంది? సో వాట్ ఎవర్ దిస్ రీజియన్, ఇదంతా పాక్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ నుంచి ఇక్కడంతా కూడా, సో ఇదంతా కూడా ఈ రీజియన్ అంతా కూడా ఇప్పుడు ఇండియా దేంట్లో చూపిస్తుంది మనకి? ఇదంతా కూడా లడక్ రీజియన్లో చూపిస్తుంది. దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ పార్ట్, ఇదంతా కూడా చైనా ఆక్యుపై, ఇదంతా లడక్ రీజియన్లో చూపిస్తుంది. ఇది ఓన్లీ మాత్రమే ఇప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్, ఇది ఈ పార్ట్ మాత్రమే. ఇదంతా కూడా మిగతా పార్ట్ అంతా ఏంటిది? ఈ లడక్ అనేది మనకి ఏమైంది? ఇప్పుడు యూనియన్ టెరిటరీ అయింది. కాబట్టి ఈ లడక్ యూనియన్ టెరిటరీకి సంబంధించి లాంగ్వేజ్ కానీ, కల్చర్ని కానీ, అక్కడ ఉన్న బుద్ధిజం యొక్క కల్చర్ని కానీ ఎలా కాపాడాలి, దానికోసం ఏం చేయాలన్న దాన్ని స్టడీ చేయడానికి కోసం ఈ కమిటీని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. ఏ కమిటీని? జి కిషన్ రెడ్డి కమిటీని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, 3 కమిటీస్ మనకు ఉన్నాయి. సో అవి ఇంపార్టెంట్. ఏది? ఆర్పి తివారీ కమిటీ, నెక్స్ట్ ఏంటిది? రామ్ వినయ్ షాహీ కమిటీ, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్పి తివారీ కమిటీ, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి? జి కిషన్ రెడ్డి కమిటీ. ఓకే, అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్యాబినెట్ డిసిజన్స్. వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ క్యాబినెట్ డిసిజన్స్ ఆర్ టేకెన్? So the cabinet has taken the one of the decision is for, so that is the what? World class development of the what? So port that is specially present in the what? So Orissa state. So world class port, that is a development of the what? Port, world class port. సో ఏదైతే మనకి పారాదీప్ పోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఒరిస్సాలో మనకు ఉన్నటువంటి పారాదీప్ పోర్ట్ ఉంది కదా, సో దిస్ పారాదీప్ పోర్ట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద వాట్? ఒరిస్సా.
సో ఈ పారాదీప్ పోర్ట్ని వరల్డ్ క్లాస్ పోర్ట్గా డెవలప్మెంట్ చేయడానికి కోసం క్యాబినెట్ అనేది మనకి ఎంత 3,000 కోట్లతోటి మనకి అప్రూవల్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ వాట్ 3,000 crores గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్పెండింగ్ సో ఫర్ ద వాట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద వాట్ వరల్డ్ క్లాస్ పోర్ట్ ఇన్ ద వాట్ పారాదీప్ పోర్ట్ టు కన్వర్ట్ ద వాట్ పారాదీప్ పోర్ట్ ఇన్ టు ద వాట్ వరల్డ్ క్లాస్ పోర్ట్. సో ఆల్రెడీ 3,000 కోట్లతోటి అప్రూవల్ ఇవ్వడం జరిగింది. దట్ వాజ్ వాట్ వన్ ఆఫ్ ద డిసిజన్ టేకెన్ బై ద వాట్ గవర్నమెంట్. ఓకే, సో రైట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Next one, second is what? Second important decision will be taken by the what government is that. So that is the development of the what? So Chennai and the Bangalore Industrial Corridor. Chennai and the what? Bangalore Industrial Corridor. What is the Chennai and the Bangalore Industrial Corridor? Let us see. సో దిస్ వాజ్ మనకి కరెక్ట్గా చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ సో బెంగళూరు నుంచి వాట్ చెన్నై. సో అనుకుందాం బెంగళూరు నుంచి ఏంటిది చెన్నై. సో చెన్నై నుంచి బెంగళూరుకి సో వెళ్ళే రూట్ లోపల మనం ఏమంటున్నాం సిబిఐసి చెన్నై బెంగళూరు ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ అంటే ఏంటిది? చెన్నై నుంచి బెంగళూరుకి వెళ్ళే రూట్ ఉంది కదా, ఈ చెన్నై నుంచి బెంగళూరుకి వెళ్ళే రూట్లో ఏం చేయాలి? ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి. ఆ ప్రాజెక్ట్ పేరు ఏమంటాం మనం? ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ అని చెప్తుంటాం. అయితే మధ్యలో మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ద్వారా వెళ్తుంటుంది, మధ్యలో కర్ణాటక ద్వారా కూడా వెళ్తుంటాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఏంటిది? కృష్ణపట్నం కానీ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏంటిది ఈ కృష్ణపట్నం కానీ, నెక్స్ట్ కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి ఏంటిది? తుమ్కూరు. సో కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి తుమ్కూరు కానీ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి కృష్ణపట్నం కానీ చెన్నై నుంచి స్టార్ట్ అయితే బెంగళూరుకి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ మధ్యలో ఈ మేజర్ సెంటర్స్ అన్నమాట. వీటిని ఏమంటారంటే నోడ్స్ అని చెప్తుంటాం. ఏమంటాం? నోడ్స్. అంటే ఇక్కడ కూడా ఇండస్ట్రీస్ పెట్టాలని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకుంది గవర్నమెంట్ అనేది. అంటే చెన్నై నుంచి బెంగళూరు ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ అంటే చెన్నై నుంచి బెంగళూరుకి వెళ్ళే హైవే ఏదైతే ఉందో ఆ ఏరియా మొత్తంలో ఇండస్ట్రీస్ పెట్టాలి. ఆ ఇండస్ట్రీస్ పెడితే ఆ ఇండస్ట్రీస్లో మేజర్ సెంటర్స్ని 2 సెలెక్ట్ చేశారు. ఒకటి తుమ్కూరు, రెండోది కృష్ణపట్నం ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విల్ బి సెలెక్టెడ్ యాజ్ వాట్ నోడ్స్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద వాట్. సో ఇది ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ నోడ్స్ 1 ఈజ్ ఎట్ ద వాట్ కృష్ణపట్నం ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ద తుమ్కూరు ఇన్ ద వాట్ కర్ణాటక రీజన్ విల్ బి సెలెక్టెడ్ యాజ్ ఎ వాట్ సో నోడ్. సో దీనికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2,000 కోట్లతోటి అండ్ నెక్స్ట్ తుమ్కూరు లోపల 17,000 కోట్లతోటి ఇండస్ట్రీస్ మనకి సో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేయడానికి క్యాబినెట్ అనేది అప్రూవల్ ఇవ్వడం జరిగింది. 2 నోట్స్ అనమాట. అంటే చెన్నై నుంచి నువ్వు బెంగళూరుకి వెళ్ళేటప్పుడు రోడ్లకు ఇరువైపులా ఇండస్ట్రీస్ పెడుతున్నప్పుడు మధ్యలో కూడా 2 సెంటర్స్ని సెలెక్ట్ చేశారు. అక్కడ కూడా ఇండస్ట్రీస్ పెడతారు. ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కృష్ణపట్నం, రెండవది తుమ్కూరు ఇన్ ద వాట్ సో కర్ణాటక రీజియన్. సో అది ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి Government of India also given the approval for the what establishment of the what multimodal logistics park. Multimodal logistics park and the multimodal transport hub at the what Greater Noida with the cost of the what so 3,800 crores. With the cost of the what 3,800 crores తోటి మల్టీమోడల్ లాజిస్టిక్ అండ్ ప్లస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ హబ్ని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేయడానికి కోసము మన గ్రేటర్ నోయిడా ప్రాంతంలో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేస్తున్నారు. విత్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద వాట్ రైట్. ఇక్కడ 3 బిట్లు ఉన్నాయి. ఏ ప్రాంతంలో ఇది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేస్తున్నారు, ఏ ప్రాంతంలో వీటికి నోట్స్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ కూడా ఏ ప్రాంతాన్ని వరల్డ్ క్లాస్ ఏ పోర్టుని వరల్డ్ క్లాస్ పోర్టుగా తయారు చేయడానికి 3,000 కోట్లతోటి గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ తెలిపింది అనేది ఇక్కడ 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో బెంగళూరు అండ్ చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్లో మధ్యలో 2 ప్లేసెస్ని సెలెక్ట్ చేశారు. అక్కడ కూడా ఇండస్ట్రీస్ పెడతామని చెప్పారు. 2,000 కోట్లతోటి కృష్ణపట్నం ఆఫ్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒక తర్వాత 701 కోట్లతోటి మనకి ఇక్కడ మనకి తుమ్కూరు ఆఫ్ ద వాట్ కర్ణాటకలో కూడా కొత్తగా ఇండస్ట్రీస్ పెట్టడానికి అప్రూవల్ తెలిపారు. అంటే ఆ మధ్య మార్గంలో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మల్టీమోడల్ లాజిస్టిక్స్ హబ్ కానీ లేకుంటే మల్టీమోడల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ హబ్ కానీ సో మనం పెడతామని క్యాబినెట్ అనేది 3,000 కోట్లతో పెట్టబోతుంది. ఇక్కడ గ్రేటర్ నోయిడా. ఇక్కడ గ్రేటర్ నోయిడా మనకి ఢిల్లీ రీజియన్ లోపల పెట్టడానికి సో గవర్నమెంట్ అనేది అప్రూవల్ తెలిపింది ఉత్తరప్రదేశ్. నెక్స్ట్ క్యాబినెట్ సో modified the what schemes to enhance the what ethanol distillation capacity in the what country. ఇథనాల్ డిస్టిలేషన్ అంటే ఇథనాల్ ఏంటిది? మనకి పెట్రోల్ డీజిల్ ఉంది కదా, సో ఆ పెట్రోల్ డీజిల్లలో కూడా ఇథనాల్ కలపాలి. ఇథనాల్ కలిపినప్పుడు ఏమైతే పొల్యూషన్ తగ్గుతుంది అనేది మన యొక్క మేజర్. సో గవర్నమెంట్ యొక్క మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటిది? గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఫిక్స్డ్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ ద వాట్ 10% ఆఫ్ ద బ్లెండింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్యూల్ గ్రేడ్ ఇన్ ద ఇథనాల్ విత్ ద పెట్రోల్ బై ద వాట్ 2022 అండ్ ద 15% బ్లెండింగ్ బై ద వాట్ 2026 అంటే అండ్ ద 20% బ్లెండింగ్ బై ద వాట్ 2030. ఇది మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టార్గెట్. అంటే మన పెట్రోల్లో 10% ఈథనాల్ని కలపాలి. ఎప్పటికి? బై 2022కి పెట్రోల్లో 15% ఆఫ్ ద ఈథనాల్ని కలపాలి మనం. ఏ ఇయర్ నాటికి? 2026 నాటికి. పెట్రోల్లో 20% ఆఫ్ ద ఈథనాల్ని కలపాలి మనం. ఏ ఇయర్ నాటికి? 2030 నాటికి. ఇది జనరల్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టార్గెట్. మరి అంత ఈథనాల్ని కలపాలి, మరి పొల్యూషన్ని తగ్గించాలి, పెట్రోల్లో కలపాలి అంటే మరి అంత మొత్తంలో ఈథనాల్ అవైలబిలిటీ ఉండాలి కదా మనకి.
ఇథనాల్ అవైలబిలిటీ లేదు, ఇథనాల్ ఎక్కడికి వెళ్ళి కలుపుతాం? ప్రజెంట్ ఇండియాలో సో మనకి ఎంత అంటే 684 crores ఆఫ్ ద లీటర్స్ ఆఫ్ ద వాట్ ఇథనాల్ మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఎంత? 684 కోట్ల ఇథనాల్ మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దాన్ని ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే 1000 crores ఆఫ్ ద లీటర్స్కి పెంచాలని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ అనేది అప్రూవల్ తెలిపింది. సో దట్ ఈస్ ద వాట్ ఇండియా విల్ నీడ్ ద వాట్ సో 1000 crore లీటర్స్ ఆఫ్ ద వాట్ ఇథనాల్. సో ఇంత ఇథనాల్ కావాలి మనం ఈ టార్గెట్స్ని రీచ్ అవ్వాలంటే. ఈ టార్గెట్స్ని రీచ్ అవ్వాలంటే ఇంత ఇథనాల్ కావాలి. కానీ ప్రజెంట్ ఎంత ఉంది? 684 crores లీటర్స్ మాత్రమే ప్రొడక్షన్ ఉంది ప్రజెంట్ కెపాసిటీ. కానీ మనము 2030 నాటికి కనీసం మనం 20% యాడ్ చేయాలంటున్నాం. అంతకి రీచ్ అవ్వాలంటే మనం యొక్క ఇథనాల్ యొక్క ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీని ఏం చేయాలి? మనం డబుల్ చేయాలి. ఆ డబుల్ చేయడానికి కోసమే ఎవరెవరైతే ఈథనాల్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి మేము సబ్సిడీస్ ఇస్తామని చెప్తుంది గవర్నమెంట్. ఎవరెవరైతే ఈథనాల్ ప్రొడక్షన్ చేస్తారో వాళ్ళకి సబ్సిడీస్ ఇస్తామని చెప్తున్నారు. దానికోసం 4,573 కోట్లు అనేది మన గవర్నమెంట్ అనేది అనౌన్స్మెంట్ చేయడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ ద వాట్ ద కంపెనీస్ ఆర్ అదర్వైజ్ ద షుగర్ కేన్ ఇండస్ట్రీస్ హూ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద వాట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద ఈథనాల్. ఫర్ దెమ్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ ద వాట్ ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్. వాళ్ళు ఏమైనా లోన్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఈథనాల్ ప్రొడక్షన్ కోసం ఏమైనా లోన్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళ తక్కువ రేట్లకు ఇవ్వడం కానీ, కొత్త ఈథనాల్ ప్లాంట్స్ పెట్టే వాళ్ళకి, ఈథనాల్ ప్రొడక్షన్ ప్లాంట్స్ పెట్టే వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళందరికీ ఓవరాల్గా ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్. సో ఎంత మనకి 4,573 కోట్లు అనేది అనౌన్స్మెంట్ చేయడం జరిగింది. Cabinet approves the what exports of the what Akash missile systems and create the what committee for the what faster approval. Okay. సో మన దగ్గర ఆకాష్ మిసైల్ ఏదైతే ఉందో, ఆకాష్ మిసైల్ అనేది మన దగ్గర షార్ట్ రేంజ్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ మనకి. సో ఆకాష్ అనేది ఏంటిది మనకి? సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ అంటే భూమి మీద నుంచి ఆకాశంలో ఉన్న టార్గెట్ని ఏం చేస్తుంది ఇది? సో హిట్ చేయడం జరుగుతుంది. అందుకోసం ఏమన్నా సర్ఫేస్ నుంచి ఫైర్ చేయాలి. ఎక్కడున్న టార్గెట్ని హిట్ అవుతుంది ఇది? ఎయిర్లో ఉన్న టార్గెట్ని హిట్ అవుతుంది. అందుకోసం ఏమంటాం మనం? సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ అంటాం. ఎంత రేంజ్లో వరకు ఉన్నది దీని రేంజ్ ఎంత ఉంది? 25 kilometers వరకు రేంజ్ ఉందన్నమాట. అంటే 25 kilometers దూరంలో ఉన్నటువంటి టార్గెట్ అన్నిటిని కూడా ఏమైతే హిట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఓకే. అయితే గవర్నమెంట్ అనేది అప్రూవల్ ఏం చేసిందంటే మన డిఫెన్స్ అంటే ఇండస్ట్రీ కూడా మనం కూడా ఏం తక్కువ కాదు ప్రపంచంలో, మా డిఫెన్స్ వెపన్స్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయని చెప్పేసి క్యాబినెట్ అనేది సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది అప్రూవల్ తెలిపింది. ఎందుకు? ఈ ఆకాష్ మిసైల్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇండియాకే కాదు మేము వేరే దేశాలకు కూడా అమ్ముతామని చెప్పేసి ఇండియాలో ప్రొడక్షన్ చేసి అవి వేరే దేశాలకు అమ్మడానికి కూడా మనకి క్యాబినెట్ అనేది అప్రూవల్ తెలిపింది. ఫర్ ద వాట్ సో సేల్ ఆఫ్ ద వాట్ సో దిస్ వన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ద వాట్ ఆకాష్ మిసైల్స్. ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు, which of the following missile is approved for the what exports from the what India by the what government of India. So ఏ మిసైల్ ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అప్రూవ్ తెలిపింది. which of the following missile is so exporting to the other countries which was recently approved by the what so government of India or cabinet. So that is what ఆకాష్ మిసైల్. ఏ మిసైల్? ఆకాష్ మిసైల్ని వేరే దేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి కోసం కూడా గవర్నమెంట్ అనేది నిర్ణయం తీసుకుంది. వాట్ ఈస్ ఆకాష్ మిసైల్? సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ విత్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ద వాట్ 25 kilometers. నెక్స్ట్ వన్ సో మన ఇండియన్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో దాదాపు డయాస్పోరా మన ఎన్ఆర్ఐస్ మన దేశాలలో చదువుకొని మన దేశంలో పనిచేయకుండా వేరే దేశాలలోకి వెళ్ళి స్థిరపడ్డారు కదా. సో వాళ్ళందరినీ ఏమంటాం మనం? ఇండియన్ డయాస్పోరా అంటాం. వేరే దేశాలలో ఉన్నటువంటి ఇండియన్స్ని ఏమంటాం మనం? ఇండియన్ డయాస్పోరా అంటాం. అంటే దాదాపు 3 కోట్ల మంది 3.12 crores ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా వేరే దేశాలలో నివసిస్తూ ఉన్నారు. మనకి ఇక్కడ వేరే దేశాలలో నివసిస్తున్నారు. వాళ్ళందరినీ మనం ఏమంటున్నాం? మనం సో ప్రవాస భారతీయులు అంటున్నాం, లేదంటే ఎన్ఆర్ఐస్ అని చెప్తుంటాం, పర్సన్స్ ఆఫ్ ద వాట్ ఇండియన్ ఒరిజిన్ అని అంటాం, లేదంటే ఇండియన్ ఓవర్సీస్ సిటిజన్స్ అంటాం. రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తుంటాం అండ్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఉంటాయి వాటికి. ఓవరాల్గా అయితే ఇండియన్ డయాస్పోరా అని చెప్తుంటాం. అలా 3 కోట్ల మంది ఇండియన్స్ అవుట్ సైడ్ ద ఇండియా ఉన్నారు. అంటే ఇండియన్స్ అంటే మీన్స్ ఇండియన్ ఒరిజిన్ కల వాళ్ళు, అంటే వాళ్ళ రక్తంలో ఇండియన్ రక్తం ఉందని అలాంటి వాళ్ళు 3 కోట్ల మంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ కనెక్ట్ చేయడానికి కోసం మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఏం రాసింది? గ్లోబల్ ప్రవాసీ రిస్తా పోర్టల్ వాళ్ళకు ఒక వెబ్సైట్ని అట్లాగే ఒక మొబైల్ యాప్ని కూడా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. దాని పేరేంటిది? గ్లోబల్ ప్రవాసీ రిస్తా అనేది ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ని యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్ సో మొబైల్ అప్లికేషన్ ప్లస్ వెబ్ పోర్టల్ని కూడా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. గ్లోబల్ ప్రవాసీ రిస్తా. ఓకే. సో గ్లోబల్ ప్రవాసీ రిస్తాని సో మనకి లాంచ్ చేయడం జరిగింది టు కనెక్ట్ ద వాట్ 3.2 crores ఆఫ్ ద వాట్ స్ట్రాంగ్ ఇండియన్ డయాస్పోరా. నెక్స్ట్ త్రిపుర బంగ్లాదేశ్ మైత్రి సేతు ఆల్ సెట్ టు బి ఓపెన్ అప్ అనే వాట్ న్యూ హారిజన్. సో మన త్రిపుర కానీ బంగ్లాదేశ్కి మధ్యన మనకి సో మన కరెక్ట్గా ఇండియా మ్యాప్ కనుక మనకు ఐడియా ఉండుంటే సో దెర్ విల్ బి వెరీ ఈజీ టు అనలైజ్ దిస్ వన్. ఇది ఇక్కడ చూస్తే ఇదంతా కూడా మనకేంటిది? బంగ్లాదేశ్. ఇదంతా కూడా బంగ్లాదేశే.
లేదంటే మనం ఇండియా నుంచి నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్లకు వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాలి, వేరే రూట్ లేదు. ఈ చిన్న ఇది ఉంది కదా గ్యాప్, సో ఈ గ్యాప్లోకి వెళ్ళాలి. ఈ గ్యాప్నే మనం ఏమంటామంటే జమ్మల్గా సిలిగురి కారిడార్ అంటాం. ఈ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్ సిలిగురి కారిడార్. సో ఈ సిలిగురి కారిడార్ లేదంటే దీన్ని చికెన్ నెక్ అని కూడా అంటాం, సిలిగురి కారిడార్. సో అదర్వైజ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ వాట్ చికెన్ నెక్ అంటాం, సిలిగురి కారిడార్ అదర్వైజ్ చికెన్ నెక్. ఈ మధ్యలోకి వెళ్ళాలి, ఈ చిన్న గ్యాప్లోకి వెళ్తేనే ఇక్కడ ఈ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కానీ, అస్సాం కానీ, త్రిపుర కానీ, మిజోరాం కానీ, నాగాలాండ్ కానీ అన్ని రాష్ట్రాలకు వెళ్ళగలుగుతావు, వేరే ఆల్టర్నేట్ లేదు. ఒకవేళ త్రిపురాకి వెళ్ళాలనుకున్నావు అనుకోండి, నువ్వు త్రిపురాకి వెళ్ళాలనుకుంటే ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్ నుంచి వెళ్ళొచ్చు డైరెక్ట్. సో ఇదేంటిది మనకి ఇక్కడ త్రిపురానే కదా, సో ఇక్కడ ఏమైంది త్రిపుర, ఇదేంటిది మనకి మిజోరాం. సో త్రిపుర అండ్ వాట్ మిజోరాం ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో నువ్వు బంగ్లాదేశ్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ త్రిపురాకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఇది అంతా కూడా చూస్తే ఇదంతా ఏ రాష్ట్రం మనకి ఇక్కడ ఇండియాలో, ఇది చూస్తే ఇది వెస్ట్ బెంగాల్. దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ వాట్ వెస్ట్ బెంగాల్. సో దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ వెస్ట్ బెంగాల్. సో కాబట్టి మనం వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ నుంచి వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి ఇట్లా నుంచి వెళ్ళి ఇట్లా వెళ్ళాలి. అలా కాకుండా మరి త్రిపురాకి వెళ్ళాలి అంటే నువ్వు బంగ్లాదేశ్, ఇక్కడ మనకి బెంగాల్ నుంచి బంగ్లాదేశ్ నుంచి త్రిపురాకి వెళ్ళచ్చు. కానీ అది వేరే కంట్రీ కదా, మనం పర్మిషన్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది, మన కంట్రీ కాదు కదా. సో కాబట్టి డైరెక్ట్గా బంగ్లాదేశ్ నుంచి త్రిపురాకి కనెక్షన్ పెంచడానికి కోసం మనకి ఏమన్నా క్యాబినెట్ అనేది 128 crores తోటి మైత్రి సేతు అంటే ఒక బ్రిడ్జ్ని కట్టడం జరిగింది. సో మైత్రి సేతుని కట్టడం జరిగింది, విచ్ విల్ కనెక్ట్ ద వాట్ సౌత్ త్రిపుర విత్ ద వాట్ రామ్గర్ ఇన్ ద వాట్ బంగ్లాదేశ్ రీజన్. సో ప్రొవైడ్ ద యాక్సెస్ టు ద వాట్ చిట్టగాంగ్ పోర్ట్ అని చెప్తున్నాడు. ప్రొవైడింగ్ ద వాట్ యాక్సెస్ టు ద వాట్ చిట్టగాంగ్ పోర్ట్. మనకి చిట్టగాంగ్ పోర్ట్ ఏ దేశంలో ఉంది, బంగ్లాదేశ్లోనే ఉంది కదా చిట్టగాంగ్ పోర్ట్ అనేది. సో బంగ్లాదేశ్లో ఉన్నటువంటి పోర్ట్ ఏంటిది మనకి ఇక్కడ చిట్టగాంగ్ పోర్ట్. ఓకే, సో ఈ చిట్టగాంగ్ పోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా ఇది త్రిపుర. ఈ త్రిపుర నుంచి ఈ చిట్టగాంగ్ పోర్టుకి సో మనకి కనెక్షన్ పెంచడానికి కోసం ఆ బ్రిడ్జ్ చేయడం జరిగింది. ఏ బ్రిడ్జ్, మైత్రి బ్రిడ్జ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ కనెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద వాట్ త్రిపుర నుంచి ఈ బంగ్లాదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే చిట్టగాంగ్ పోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ చిట్టగాంగ్ పోర్ట్ వరకు నీకు ఈజీగా వెళ్ళడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది. సో అలా త్రిపుర అండ్ ద వాట్ బంగ్లాదేశ్ మైత్రి సేతు, త్రిపుర అండ్ ద వాట్ బంగ్లాదేశ్ మైత్రి సేతు. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దిస్ బ్రిడ్జ్ వాస్ constructed by the what National Highways Infrastructure Development Corporation. Okay, so this is very important. ఎప్పుడో 2017లో దీన్ని కన్స్ట్రక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది, కానీ ఇది కరోనా పాండమిక్ వల్ల దీని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఆగిపోయింది. సో ఇప్పుడు అనేది ఏమైంది, మళ్ళీ ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఓపెన్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి. సో ఈ చిట్టగాంగ్ పోర్ట్ వరకు, త్రిపుర నుంచి చిట్టగాంగ్ పోర్ట్ ఆఫ్ ద వాట్ బంగ్లాదేశ్ వరకు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి Prime Minister Narendra Modi on the January 1st laid the foundation for the what 6 lighthouses. 6 light. So what is it mean by these 6 lighthouse projects? 6 lighthouse projects అంటే ఏంటిది? lighthouse projects అంటే ఏవైతే కొత్త టెక్నాలజీ అయితే ఉందో ఆ కొత్త టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని ఒక 6 cities అనేది సెలెక్ట్ చేశారు. ఆ సిటీస్లలో ఏం చేయాలంటే ఒక్కొక్క ప్లేస్లో 1000 houses-ని కట్టాలి. కొత్త టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కొత్త టెక్నాలజీ ఉపయోగించి దాంట్లో 6 లైట్ హౌస్ లేడ్ ద ఫౌండేషన్ ఫర్ ద వాట్ 6 లైట్ హౌసెస్. 6 లైట్ హౌసెస్కి ఫౌండేషన్ వేశారు. ఒకటెక్కడ ఇండోర్లోని మధ్యప్రదేశ్, సెకండ్ వచ్చేసి రాజ్కోట్ గుజరాత్, థర్డ్ వచ్చేసి చెన్నై తమిళనాడు, ఫోర్త్ రాంచీ జార్ఖండ్ అండ్ అగర్తలా వాట్ త్రిపుర అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి లక్నో ఉత్తరప్రదేశ్. ఈ 6 సిటీస్ని సెలెక్ట్ చేశారు. ఓకే, 6 సిటీస్ని. ఈ 6 సిటీస్లో ఏంటిదంటే సో ఒక్కొక్క ఈ సిటీస్లో ఎన్ని 1000 హౌసెస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, ఎన్ని 1000 హౌసెస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. ఏ విధంగా, బై యూజింగ్ ద వాట్ ఏదో పాత చింతకాయ మెథడ్లు కాకుండా సో దే హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద వాట్ హౌసెస్ బై యూజింగ్ ద వాట్ న్యూ టెక్నాలజీ. కొత్త టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో ఆ కొత్త టెక్నాలజీని ఉపయోగించి మనం 1000 హౌసెస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి ఈచ్ ప్లేసెస్ లోపల. ఇలా 6 లైట్ హౌసెస్ని సో ప్రాజెక్ట్ అని చెప్తున్నాం దీన్ని. ఇలా 6 లైట్ హౌసెస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో, అంటే లైట్ హౌసెస్ అంటే ఏంటిది, లైటర్ టెక్నాలజీ, కొత్త టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో ఆ కొత్త టెక్నాలజీని ఉపయోగించి అక్కడ హౌసెస్ని ఏం చేయాలి, మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి. అక్కడ ఏం చేయాలి, మనం హౌసెస్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి. దానికోసము సో ఈ 6 లైట్ హౌసెస్ ప్రాజెక్ట్ని మనం అప్రూవల్ చెప్పడం జరిగింది. రాబోయే 12 నుంచి 17 నెలల్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వాలి. సో విచ్ వాట్ సో 1000 హౌసెస్ ఇన్ ద వాట్ ఈచ్ లొకేషన్, ఒక్కొక్క లొకేషన్లో ఎన్ని 1000 హౌసెస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి బై యూజింగ్ ద వాట్ న్యూ టెక్నాలజీ. ఈ 6 సిటీస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఏంటిదంట చూడండి, ఇండోర్లో ఏ టెక్నాలజీ వాడతారో, రాజ్కోట్లో ఏ టెక్నాలజీ, చెన్నై, రాంచీ, అగర్తలా ఏ టెక్నాలజీ, కొత్త టెక్నాలజీ అని చెప్తున్నాం కదా. ఇండోర్లో ఫ్రీ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ అండ్ శాండ్విచ్ ప్యానెల్ సిస్టమ్ వాడతారంట. రాజ్కోట్లో టన్నెలింగ్ అండ్ ద మోనోలిథిక్ కాంక్రీట్ సిస్టమ్స్ ఫ్రమ్ ద వాట్ ఫ్రాన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చెన్నైలో వచ్చేసి ప్రీ క్రాస్ట్ కాంక్రీట్ టెక్నాలజీ ఫ్రమ్ ద వాట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అండ్ ద వాట్ ఫిన్లాండ్లో ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ అంట. రాంచీలో 3D టెక్నాలజీ ఫ్రమ్ ద వాట్ జర్మనీ నుంచి వచ్చినటువంటి 3G టెక్నాలజీని. అండ్ అగర్తలాలో స్టీల్ ఫ్రేమ్ టెక్నాలజీని.
అండ్ లక్నోలో వచ్చేసి ప్రీ కన్స్ట్రక్టెడ్ వాల్ టెక్నాలజీ ఫ్రమ్ ద వాట్ కెనడా. ఇలా 6 న్యూ టెక్నాలజీస్ వాడేసి ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఈ 6 సిటీస్లో ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఎన్ని కట్టాలమ్మా 1000 హౌసెస్ని నిర్మించాలి. వీ నీడ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద వాట్ 1000 హౌసెస్ ఇన్ ద వాట్ ఈచ్ సిటీ. సో హౌ మెనీ సిటీస్ ఆర్ సెలెక్టెడ్? సో 6 సిటీస్ ఆర్ సెలెక్టెడ్. ఒక్కొక్క సిటీలో ఎన్ని 1000 హౌసెస్ని నిర్మించాలి బై యూజింగ్ ద వాట్. సో ఏంటి న్యూ టెక్నాలజీ, కొత్త టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి మనకి సో హౌసెస్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి. దీన్నే మనం ఏమంటున్నాం లైట్ హౌస్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్తున్నాం. వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ వాట్ లైట్ హౌస్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో ఎగ్జామినేషన్లో ఏమైనా అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ సిటీస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఏ సిటీస్ నుంచి అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏ సిటీస్లో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది నిర్మించబోతున్నారు అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఇండెక్స్. ఓకే, ఆర్బీఐ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లాంచ్డ్ ద వాట్ డిజిటల్ పేమెంట్ ఇండెక్స్. డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఇండెక్స్ అంటే ఓవరాల్గా మనకి డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి. సో ఇప్పుడు మనకి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదమ్మా. సో పేటిఎం వ్యాలెట్ ద్వారా కానీ సో ఆర్ అదర్వైజ్ దెర్ ఈస్ వాట్ గూగుల్ పే ఈజ్ దేర్ అండ్ వాట్ ఫోన్పే ఉంది, లేకుంటే లేజర్ ప్లే, ఇవన్నీ రకరకాల సో యాప్స్ ఉన్నాయి. అది కాకుండా మనకి యూపీఐ సిస్టమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ యూపీఐ సిస్టమ్స్ ఆల్సో వర్కింగ్. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆన్లైన్ డిజిటల్ పేమెంట్ సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాయన్న బేసిస్ పైన సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసిందంటే ఒక ఇండెక్స్ని తయారు చేయడం జరిగింది. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఇండెక్స్? సో ఆ ఇండెక్స్ పేరు ఏంటి మనకి డిజిటల్ పేమెంట్ ఇండెక్స్. ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఇండెక్స్ ఈజ్ వాట్ డిజిటల్ పేమెంట్ ఇండెక్స్. సో ఈ డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఇండెక్స్ని మరి ఇండెక్స్ అంటే ఏంటిది కొన్ని పారామీటర్స్ తీసుకోవాలి కదా. సో ఫర్ దీస్ పారామీటర్స్ ఏవైతే ఈ డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఇండెక్స్ ఏదైతే ఉందో సో దీంట్లో 5 బ్రాడ్ పారామీటర్స్ని తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే 5 పారామీటర్స్ తీసుకొని ఈ ఇండెక్స్ని ఏం చేశారు తయారు చేయడం జరిగింది. సో దాంట్లో మళ్ళీ వెయిటేజ్ కూడా ఇచ్చారు. పేమెంట్ ఎనేబులర్స్ కానీ పేమెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది. సో పేమెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ద డిమాండ్ సైడ్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ ద వాట్ సప్లై సైడ్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ అగైన్ ద పేమెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ద వాట్ కన్జ్యూమర్ సెంట్రిసిటీ. సో ఇలా ఈ పారామీటర్స్ అన్ని తీసుకొని ఒక్కొక్క దానికి ఇంత వెయిటేజ్ కూడా ఇచ్చేసి సో మనకి ఏం చేశారంటే ఒక డిజిటల్ పేమెంట్ ఇండెక్స్ని ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. సో బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ ఎవరైతే రాస్తున్నారో వాళ్ళకి సో ఈ ఇండివిజువల్ బిట్స్ అనమాట. ఇది ఒక్కొక్కటి ఇండివిజువల్ బిట్. బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ ఎవరైతే మనకి ఇప్పుడు ఎస్బీఐ కానీ ఐబీపీఎస్ ఉందో వాళ్ళకి సో ఈ పర్సంటేజ్ అడుగుతారు. మిగతా వాళ్ళకి అడగడానికి ఛాన్స్ తక్కువ. కానీ సో బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ వాళ్ళు మాత్రం ఇవన్నీ పర్టికులర్గా సో ఈ పర్సంటేజ్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పేమెంట్ ఎనేబులర్కి ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది, పేమెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది, సప్లైడ్ సైడ్ ఫ్యాక్టర్కి ఎంత పర్సంటేజ్ ఇచ్చారు ఇండెక్స్ ప్రిపరేషన్లో. ఈ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ వాళ్ళు మాత్రం సో ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మిగతా ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ వాళ్ళకి అవసరం లేదు. కానీ సో బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ వాళ్ళకి వెయిటేజ్తో సహా అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి కంపల్సరీగా. రైట్, సో ఇది మనకి లాంచ్ చేయడం జరిగింది. అయితే మరి కంపేర్ చేయాలి కదా, డిజిటల్ కంపేర్ చేయాలి కదా. మరి కంపేర్ చేయాలంటే ఏదో ఒక ఇయర్ తీసుకోవాలి కదా. సో ఏదో ఒక ఇయర్ని అనేది బేస్ ఇయర్గా తీసుకోవాలి. ఏ ఇయర్ బేస్ ఇయర్గా తీసుకున్నారు? 2018ని బేస్ ఇయర్గా తీసుకొని సో అప్పుడు 2018 నుంచి 2019 వరకు సో ఎంత పెరిగాయి డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, మళ్ళీ 2020 వరకు ఎంత డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పెరిగాయి అనేది మనకి ఆర్బీఐ అనేది అనాలిసిస్ చేయడం జరిగింది. దీని ప్రకారం డిజిటల్ పేమెంట్ ఇండెక్స్లో. సో అది బేస్ ఇయర్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో మళ్ళీ ఇది కూడా అడగడానికి డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఇండెక్స్ లోపల మనకి ఏ ఇయర్ని బేస్ ఇయర్గా కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకున్నారంటే ఇది 2018తో కంపారిజన్ చేయడం జరిగింది. అంటే 2018లో డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎన్ని జరిగినాయి, సో దాన్ని కంపారిజన్ తోటి 2019లో ఎంత జరిగినాయి, 2020లో ఎంత జరిగినాయి అని చెప్పేసి ఏ ఫ్యాక్టర్స్ బేసిస్ పైన ఈ ఫ్యాక్టర్స్ బేసిస్ పైన ఇండెక్స్ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో అది మనకి సో 2019 కనుక చూస్తే మనకి ఇండెక్స్ యొక్క వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 153 వచ్చింది. 2020 చూస్తే 207 అనేది మనకి ఇండెక్స్ యొక్క వాల్యూ అంత వచ్చింది. అంటే ఏంటి అంత మొత్తంలో డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పెరిగినాయి. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 53%, అక్కడ చూస్తే అంతా 100% ఆఫ్ ద వాట్ డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది పెరిగినాయి మనకి. సో ఇది దీని యొక్క స్టోరీ. సో ఎగ్జామ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది డిజిటల్ పేమెంట్ ఇండెక్స్ లాంచ్ చేసింది ఎవరు? ఆర్బీఐ. దాంట్లో ఏం పారామీటర్స్ ఉన్నాయి, ఈ పారామీటర్స్ని బై హార్ట్ చేయాలి. దీనికి వేరే ఆల్టర్నేటివ్ లేదు, మీరు బై హార్ట్ చేయాల్సిందే. సో దాని బేస్ ఇయర్ ఏంటిది అనేది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రస్తుతానికి ఉన్న స్కోర్లు లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత వచ్చింది ఇయర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ అనమాట. అంటే మోర్ దాన్ 100% డబుల్ అయినాయి అన్ని కూడా. ఏంటి డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కూడా డబుల్ అయినట్టు ఇండెక్స్ చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే 2020 ఆల్మోస్ట్ ఎంత వచ్చింది 207 వచ్చింది వాల్యూ. సో కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ మన డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ డబుల్ అయినట్టు దేంతో కంపేర్ చేస్తే లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు. సో ఇది దీనికి ఉన్నటువంటి స్టోరీ. రైట్, సో ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్, పర్టికులర్గా బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో కేవీఐసి స్టాండ్స్ ఫర్ ద వాట్ ఖాదీ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్. సో ఇట్ రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కండ్ గవర్నమెంట్ ఈ-కామర్స్ పోర్టల్ ఫర్ ద వాట్ సో ekhadiindia.com. సో వీళ్ళు స్టార్ట్ చేసిన పోర్టల్ అనమాట సపరేట్గా. సో మనకి అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ అవన్నీ ఎట్లయితే వస్తువులు అమ్ముతాయో సో వీళ్ళు కూడా వస్తువులు అమ్మడానికి కోసం ఎవరు ఖాదీ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమిషన్ లాంచ్ చేసిన వాట్ ఈ-కామర్స్ పోర్టల్. సో దట్ ఈ-కామర్స్ పోర్టల్ పేరేందేమని అడుగుతాడు మనకి. ఏంటి ekhadiindia.com. పోర్టల్ లాంచ్ చేశారా, ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు, ఎందుకు లాంచ్ చేశారు, ఈ ముచ్చట కాదు ఎగ్జామినేషన్లో నీకు అడిగేది ఇది ఒక్కటే బిట్. ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటిది
సో ఇవి ఖాదీ వస్త్రాలు ప్రొడక్షన్ చేస్తారు కదా, ఖాదీ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమిషన్, వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఖాదీ వస్త్రాలు ఏవైతే ఖాదీ క్లాత్స్ ఏవైతే ప్రొడక్షన్ చేస్తారో వాళ్ళు అమ్ముకోవడానికి కోసం ఆన్లైన్లో ఒక పోర్టల్ లాంచ్ చేశారు. దాని పేరు ఏంటిది, ekhadiindia.com. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎగ్జామ్ పర్పస్లో, మిగతాదంతా పక్కన పెట్టండి. సో ఎగ్జామ్ పర్పస్లో నీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది, ఏది ekhadiindia.com. ఇది కావాలి మనకి. సో ఎగ్జామ్ పర్పస్లో దయచేసి దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్పెషల్గా, రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రైఫెడ్ అంటే మనం చాలాసార్లు చెప్పాం. ట్రైఫెడ్ ఇస్ వాట్, ట్రైబల్ కోఆపరేషన్ డెవలప్మెంట్. ఇది సో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఏంటిది అపెక్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ద వాట్. సో ట్రైబల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఏవైతే హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ కానీ వాళ్ళు చేసే ఏమైనా ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా మార్కెటింగ్ చేయడానికి కోసము, వాళ్ళకి స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి కోసం ఉన్నటువంటి అపెక్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఏది, ట్రైబల్ కోఆపరేటివ్ మార్కెటింగ్ డెవలప్మెంట్ ఫెడరేషన్. దాని ఏమని చెప్తాం, ట్రైఫెడ్ అన్న. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, ట్రైఫెడ్ ఈజ్ ఇనిషియేటింగ్ ద వాట్, promoting the what product of the northeastern India in collaboration with the what India Post. అంటే నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా, ఈ 7 సిస్టర్ స్టేట్స్ ఏవైతే మణిపూర్, నాగాలాండ్, మిజోరాం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అస్సాం, ఈ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ కానీ లేదంటే ఫుడ్ ఐటమ్స్ కానీ వీళ్ళు తయారు చేసేటివి. స్పెషల్గా ఎవరు తయారు చేసేటివి, ట్రైబల్ పీపుల్. ఎందుకంటే నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా మొత్తంలో ఉన్నదంతా కూడా ఎవరమ్మా, ఆల్మోస్ట్ ట్రైబల్లే కదా. ఆల్మోస్ట్ మనం ప్రతి స్టేట్లో ట్రైబల్ పీపులే ఉంటారు నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియాలో. సో కాబట్టి వీళ్ళు ఏవైతే వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేస్తున్నారో వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ అనేటివి మిగతా రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియాలో కూడా, అంటే నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ నుంచి మిగతా రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియా ఉంది కదా, మిగతా అంటే మనలాంటి వాళ్ళకి తెలంగాణ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ మిగతా ప్రాంతాల వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా, మిగతా ప్రాంతాల వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ వస్తువులు అనేటివి మరి వాళ్ళు అమ్ముకోవాలి కదా. సో వీళ్ళు ఎవరితో టైఅప్ అయ్యారు, ఇప్పుడు ఇండియా పోస్ట్ తోటి టైఅప్ అవ్వడం జరిగింది. సో అది జనరల్గా ఎగ్జామినేషన్లో అది సింపుల్ క్వశ్చన్, పెద్దగా ఏం లేదు. ట్రైఫెడ్ ఇనిషియేట్ ద వాట్ ప్రమోటింగ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ద వాట్ నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా ఇన్ టైఅప్ విత్ ద వాట్ ఇండియా పోస్ట్. సో ఇండియా పోస్ట్తో టైఅప్ అయ్యారు వాళ్ళు, రైట్. సో వాటిని అమ్ముకోవడానికి కోసం సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో మతికెట్టం షోలా నేషనల్ పార్క్. ఇది బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ కానీ ఎస్ఎస్సీ ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళకి కానీ మనకి మామూలుగా ఏం అడుగుతాడు, జనరల్గా లొకేషన్ అడుగుతాడు జనరల్గా. ఏది మతికెట్టం షోలా నేషనల్ పార్క్ అనేది సో మనకి జనరల్గా ఎగ్జామ్లో అడుగుతుంటాడు, రైట్. సో ఇది ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది ఇప్పుడు, మతికెట్టం షోలా నేషనల్ పార్క్. మనకి ఇప్పుడు ఈ షోలా పేరు మీద మన కేరళలో 3 ఉంటాయని మనం చదువుకున్నాం. ఏమిని, పంబాడం షోలా నేషనల్ పార్క్, మతికెట్టం షోలా నేషనల్ పార్క్, అనైముడి షోలా నేషనల్ పార్క్. సో ఇలా మనకి ఇవన్నీ కూడా షోలా పేరుతో ఉన్నాయన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి, కేరళలోనే ఉంటాయి. అది కరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. షోలా అనేది పదంతో మనకి 3 నేషనల్ పార్క్స్ ఉంటాయి. ఎక్కడైనా మీకు షోలా అనే పదం కనిపించిందంటే ఎగ్జామినేషన్లో ఆన్సర్ ఏంటిది, సో కేరళనే. సో అనైముడి షోలా, పంబాడం షోలా, మతుకెట్టం షోలా, ఇలా 3 మనకు నేషనల్ పార్క్స్ అనేటివి ఫైనల్గా ఏ సఫిక్స్ తోటి ఎండ్ అవుతున్నాయి, షోలా సఫిక్స్ తోటి ఎండ్ అవుతున్నాయి. అనైముడి షోలా, పంబాడం షోలా, మతుకెట్టం షోలా. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నేషనల్ పార్క్ ఏంటిది, ఇక్కడ మతుకెట్టం షోలా అనేది ఇప్పుడు న్యూస్లో ఉంది, రైట్. ఇది ఇంతకుముందు కూడా మనకి బ్యాంక్ ఎగ్జామ్లో 2017లో అడిగి ఉన్నాడు ఆల్రెడీ. మతుకెట్టం షోలా నేషనల్ పార్క్ అనేది ఏ స్టేట్లో ఉందనేది ఆల్రెడీ మనకి ప్రీవియస్ బిట్ కూడా ఉంది. ఓకే, ఏమని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, 0 to 1 kilometers ఆఫ్ ద వాట్ ఏరియా ఈజ్ అండర్ ద వాట్ బౌండరీ ఆఫ్ ద వాట్ కేరళని ఏంగా డిక్లేర్ చేశాడంటున్నాడు, ఇప్పుడు ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్గా డిక్లేర్ చేశారని చెప్తున్నాడు. ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ అంటే ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ అంటే ఏంటిది, ఇది చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్. కానీ మన ఎగ్జామ్ పర్పస్లో మిమ్మల్ని ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ అంటే ఎవరు అడగరు. మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటిది, సింపుల్గా ఇక్కడ కేరళ రాష్ట్రంలో కదా ఉంది. ఈ కేరళ రాష్ట్రంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని కూడా దాదాపు అన్ని కూడా ఏమున్నాయి, మనకి వెస్టర్న్ ఘాట్సే. కేరళలో ఏమున్నాయి, వెస్టర్న్ ఘాట్స్. కేరళలో ఉన్న వెస్టర్న్ ఘాట్స్ని జనరల్గా మనం ఏమంటాం, అన్నామలై హిల్స్ అంటాం. సో కేరళలో ఉన్న వెస్టర్న్ ఘాట్స్ని ఏమంటాం మనం జనరల్గా, అన్నామలై హిల్స్ అని చెప్తుంటాం కేరళలో. సో ఇక్కడెక్కడో మనకి తమిళనాడుకి బార్డర్లో ఉంటుంది ఇది, ఏది మతుకెట్టం నేషనల్ పార్క్ అనేది. సో తమిళనాడుకి కేరళకి ఆల్మోస్ట్ బార్డర్లో ఉంటుంది మనకి. అయితే సో ఇక్కడ ఇంతకుముందు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసిందంటే న్యూట్రినో అబ్జర్వేటరీ పెడదామని ప్లాన్ చేసింది. న్యూట్రినో అబ్జర్వేటరీ అంటే ఇది తమిళనాడులో న్యూట్రినో అబ్జర్వేటరీ పెడదామని చెప్పేసి ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. న్యూట్రినో అబ్జర్వేటరీ సో పొట్టిపురం అనే ఒక ప్లేస్లో, సో దట్ ఈస్ ద తమిళనాడులోని పొట్టిపురం అనే ప్లేస్లో మనకు న్యూట్రినో అబ్జర్వేషన్ అనేది పెడదామని చెప్పేసి ప్లాన్ చేశారు. అయితే ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో, ఇది ఇక్కడ కేరళ ప్రాంతంలో కాదు న్యూట్రినో అబ్జర్వేటరీ, ఇక్కడ సో తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో మనకు న్యూట్రినో అబ్జర్వేటరీ పెడదామని చెప్పారు. అయితే ఈ న్యూట్రినోస్ మీద రీసెర్చ్ చేయడానికి కోసం ఈ ప్రాంతంలో పెడదామని ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఈ న్యూట్రినో అబ్జర్వేటరీ పెట్టేటప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఎక్కువ మొత్తంలో ఇదంతా కూడా అండర్ గ్రౌండ్లో ఉంటుంది. ఈ అబ్జర్వేటరీ అంతా ఏంటిది, అండర్ గ్రౌండ్లో ఉంటుంది. అక్కడ డ్రిల్లింగ్ చేసి అండర్ గ్రౌండ్లో కేవ్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఈ పొట్టిపురం అనే తేని డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ ద వాట్ తమిళనాడు. దానివల్ల ఏమవుతున్నాయంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యానిమల్స్, ఈ మతుకెట్టం షోలా నేషనల్ పార్క్లో ఉన్న యానిమల్స్ ఏమవుతున్నాయంటే ఆ సౌండ్స్కి భయపడుతున్నాయి. ఆ సౌండ్స్కి భయపడి అక్కడ నుంచి ఏమవుతున్నాయి, అవి పారిపోతున్నాయి అనమాట.
సో అందుకోసం ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే ఆ ప్రాంతంలో ఎలాంటి సౌండ్స్ కానీ ఎలాంటి వర్క్ చేయకూడదని చెప్పేసి సో మన సుప్రీం కోర్ట్స్ అనేది ఆర్డర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దాని ప్రకారమే ఇప్పుడు ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్స్గా డిక్లేర్ చేశారు. ఎక్కడ నుంచి 0 నుంచి ఎంతవరకు 1 కిలోమీటర్ అరౌండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద వర్డ్ బౌండరీ. అంటే ఈ మధుకెట్టం నేషనల్ పార్క్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఈ మధుకెట్ట నేషనల్ పార్క్ 1 కిలోమీటర్ సరౌండింగ్స్ లోపల ఎలాంటి సౌండ్స్ కానీ ఎలాంటి వర్క్స్ కానీ జరగకూడదని చెప్పేసి దీన్ని డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. ఏమని? ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్. మీ ఎగ్జామ్ పర్పస్లో ఇంత డీటెయిల్గా ఎవరు అడిగారు, బట్ స్టిల్ మనకి ఇక్కడ 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ న్యూట్రినో అబ్జర్వేటరీ ఇండియా ఎక్కడ కడుతుంది? పొట్టిపురం అనే తమిళనాడు, ఇక్కడ ఒక బిట్ ఉంది, తర్వాత ఇంకోటి ఇక్కడ ఇంకో బిట్ ఉంది, అది మధుకెట్టం షోలా నేషనల్ పార్క్ అనేది. సో ఈ మిగతాదంతా ఈ స్టోరీ అనేది మన ఎగ్జామ్ పర్పస్లో నాట్ రిలవెంట్. రైట్, గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ అవార్డ్. సో 3 crores ఆఫ్ ద అవార్డ్ 5 ports ఎనేబుల్ ద అవార్డ్ డిజిటల్. సో డిజిటల్ ఏవైతే మన ఇండియాలో ఏవైతే పోర్ట్స్ ఉన్నాయో మనకు తెలుసు కదా, 13 మేజర్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 13 మేజర్ పోర్ట్స్లో ఈ 5 మేజర్ పోర్ట్స్ని ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు డిజిటలైజేషన్ ఆన్లైన్ చేయడానికి కోసం సో ఈ పోర్ట్స్ 5 portsని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. దానికోసం అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంత దాదాపు మనకి 320 crores ఎంత 320 crores అనేది అలొకేట్ చేయడం జరిగింది టు మేక్ ద అవార్డ్ ఆన్లైన్ ఆర్ డిజిటలైజేషన్ ఆఫ్ ద అవార్డ్ పోర్ట్స్. సో మనకి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలా, చెన్నై పోర్ట్, ముంబై పోర్ట్ అందరికీ తెలుసు. దీన్ దయాల్ పోర్ట్ ట్రస్ట్. దీన్ దయాల్ పోర్ట్ ట్రస్ట్ అది ఎక్కడ ఉంది? ఇది గుజరాత్లో ఉంది. దీని యొక్క ఓల్డ్ నేమ్ ఏంటిది? కాన్లా పోర్ట్. ద ఓల్డ్ నేమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ దిస్ కాన్లా పోర్ట్ పేరు ఏంటిది? దీన్ దయాల్ పోర్ట్. దీన్ దయాల్ పోర్ట్ ట్రస్ట్. కోల్కతా పోర్ట్. కోల్కతా పోర్ట్ యొక్క న్యూ పోర్ట్ ఏంటిది? మొన్న మే 2020లో సో నేమ్ చేంజ్ అయింది కదా, దీని పేరు ఏంటిది? శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ పోర్ట్. సో ఇది ఇంకా మనకి ఎగ్జామ్లో రాలేదు, నెక్స్ట్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సో మనకి మొన్న పేరు చేంజ్ చేయడం జరిగింది లాక్డౌన్ పీరియడ్ లోపల. సో మే 2020లో శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ పోర్ట్ అని నేమ్ మార్చాం. దేని పేరు? కోల్కతా పోర్ట్ పేరు ఏమని మార్చాం మనం? శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ పోర్ట్ అని. అది ఇండియాలో స్టార్ట్ అయిన మొదటి పోర్ట్ కూడా 150 years కంప్లీట్ అయింది కోల్కతా పోర్ట్. అందుకోసం దీని పేరేమని శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ పోర్ట్గా మార్చడం జరిగింది. సో దీన్ దయాల్ పోర్ట్ అనేది 2017లోనే మార్చాం. ఏమని? కాన్లా పోర్ట్ని దీన్ దయాల్ పోర్ట్ అని, 2020లో కోల్కతా పోర్ట్ ఏమని శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ పోర్ట్ అనిగా మనం మార్చడం జరిగింది. ఓకే, సో వీటిని సో మనకి ఏం చేయడానికి కోసం, డిజిటలైజేషన్ చేయడానికి కోసం మనకి గవర్నమెంట్ అనేది అప్రూవల్ తెలిపింది. ఇదంతా 320 crores తోటి. సో పెద్ద ఎగ్జామ్లో ఏం లేదు, కానీ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ వాళ్ళకి ఏమడుగుతాడంటే ఏ పోర్ట్స్ అని అడుగుతాడు, అది ఇంపార్టెంట్. లేదంటే మనకి బ్యాంక్ ఎగ్జామ్లో మన చెత్త బిట్ ఉంటే తెలుసు కదా మీకు, ఎంత అమౌంట్ అలొకేట్ చేసిందని అడుగుతాడు. సో కాబట్టి బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ వాళ్ళు దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఎంత? 320 crores. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కర్ణాటక హుబ్బాలి రైల్వే స్టేషన్ ఈజ్ గెట్ టు ద వరల్డ్స్ లాంగెస్ట్ రైల్వే ప్లాట్ఫామ్. వరల్డ్స్ లాంగెస్ట్ రైల్వే ప్లాట్ఫామ్. దాదాపు చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ, దీని యొక్క లెంత్ అనేది ఎంత ఉంది చూడండి, 1500+ meters లెంత్ అండ్ అగైన్ ఎంత 10 meters ఆఫ్ ద విడ్త్. అంత పెద్ద రైల్వే ప్లాట్ఫామ్. సో అది ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది, స్టార్ట్ అవుతుంది. దాదాపు 90 కోట్లతోటి కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద వరల్డ్స్ లాంగెస్ట్ రైల్వే ప్లాట్ఫామ్. సో బీయింగ్ బిల్ట్ ఇన్ ద కర్ణాటకస్ ఏ రైల్వే స్టేషన్లో? హుబ్బాలి. ఏ ప్రాంతంలో? హుబ్బాలి. కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి హుబ్బాలి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రైల్వే స్టేషన్. ఓకే, నౌ దీన్ని ఇక్కడ చూడండి, కర్ణాటక హుబ్బాలి రైల్వే స్టేషన్ ఈజ్ అఫీషియల్లీ ఏమంటున్నాడు? శ్రీ సిద్ధరూధ స్వామీజీ రైల్వే స్టేషన్గా నామకరణం చేస్తున్నాం. దీని పేరు కూడా ఏంటిది ఇప్పుడు? శ్రీ సిద్ధధూర స్వామీజీ రైల్వే స్టేషన్. అండ్ కర్ణాటకలో వన్ ఆఫ్ ద సో ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు సన్యాసి అని చనిపోవడం కూడా జరిగింది అప్పుడు. రైట్, సో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ 3 బిట్లు ఉన్నాయి నీకు. హుబ్బాలి రైల్వే స్టేషన్ అనేది ఒకటి. సో దీని పేరు ఏంటిది? ఒకటి. దానికి ఫియట్ ఏమాట చూస్ చేసింది? అది వరల్డ్స్ లాంగెస్ట్ రైల్వే ప్లాట్ఫామ్. సో ఒకవేళ ఈ లెంతులు విడుతులు ఎవరు అడగాను కానీ మన ఎగ్జామ్లో పేరు నీకు పాసిబిలిటీ ఉంటే గుర్తుపెట్టుకో, లేదంటే వదిలేసి ఇవి ఎవరు అడగరు. ఏది? సో హుబ్బాలి రైల్వే స్టేషన్ కానీ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి. ఓకే, సో టోటల్ కాస్ట్ ఎంత దీనికి? 90 crores తోటి కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది. ద కాస్ట్ ఈజ్ 90 crores తోటి కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగింది మనం. రైట్, సో నెక్స్ట్ ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్ అథారిటీ ఆఫ్ ద ఇండియా. మనం తీసే ప్రతి ఫుడ్ ఉంటుంది. ఈ ట్రాన్స్ ఫ్యాట్కి సంబంధించి మనం తినే ఫుడ్లో ప్రస్తుతానికి చూస్తే గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ద టు రెడ్యూస్ ద పర్మిసిబుల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. మనం తీసుకునేటువంటి ఆయిల్స్లో కానీ లేదంటే ఫ్యాట్స్లో కానీ సో ఏవైతే ట్రాన్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్నాయో ఆ ట్రాన్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది ప్రజెంట్ ఇండియాలో సో ఈ ట్రాన్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ యొక్క లెవెల్ ఎంత ఉందంటే 5% ఉంది. ప్రజెంట్ మనం తీసుకునే ఫుడ్లో ట్రాన్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ లెవెల్ ఎంత ఉంది? 5% ఉంది. అది ప్రజెంట్ అంటే ఇప్పుడు 2021. సో ప్రజెంట్ 5% ఉంది. వీటి ట్రాన్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ యొక్క పర్సెంటేజ్ తగ్గించాలని చెప్తుంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి అది సో ఇంతకుముందు ఏంటిది 2020 వరకు, అంటే ఇప్పుడు జనవరి 20, ఇక 2021 అంటే ఇప్పుడే కదా స్టార్ట్ అయింది. మన జనవరిలోనే ఉన్నాం కదా, 1 week అయింది కదా. సో ఇక 2020 ఉందని అర్థం.
సో 2020కి ఆల్రెడీ అది 5% ఉంది. సో అది 3% తగ్గించాలి ఇప్పటికీ డిసెంబర్ 2021 నాటికి, అంటే ఇప్పుడు మనకి సో అంటే డిసెంబర్ వరకు. సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది కదా జనవరి. సో జనవరి 1st ఆఫ్ ద 2021 నుంచి 1 ఇయర్ పీరియడ్ లోపల గైడ్లైన్స్ ఇచ్చి చేసింది డిసెంబర్ 2021 ఈ 1 ఇయర్ స్పాన్ లోపల. సో ఆ ట్రాన్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ యొక్క పర్సెంటేజ్ అనేది ఎంత తగ్గించాలి, 3% తగ్గించాలి. అదే బై ద ఇయర్ 2022 నాటికి మళ్ళీ సో డిసెంబర్ 2022 వచ్చే నాటికి వాటి యొక్క పర్సెంటేజెస్ అనేది 2%కి తగ్గించాలి. వేటిది ట్రాన్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది మనం వాడుతున్నటువంటి ఆయిల్స్లో ఉన్నటువంటి ట్రాన్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నదో 2% తగ్గించాలి ఇయర్ నాటికి 2022 నాటికి. ఈ 1 ఇయర్ పీరియడ్లో సో 2% తగ్గించి 3%కి తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ప్రజెంట్ 5% ఉంది. 5ని 3%కి తీసుకురావాలి ఎప్పటి బై డిసెంబర్ 2021 నాటికి. దాన్ని మళ్ళీ 2%కి తీసుకురావాలి ఎప్పటికీ బై ద డిసెంబర్ 2022 నాటికి. సో ఇది కొత్త గైడ్లైన్స్ అనేది ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. సో 5% నుంచి సో ఇవి రెండు మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఏం గుర్తులేదనుకోండి ఇక్కడ ఏముందమ్మా 2022లో 3 2లు వచ్చినాయి. ఇక్కడ కూడా ఏముంటుంది మళ్ళీ 2% ఉంటుంది. సో ఏం గుర్తులేనప్పుడు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏమని 2022 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎంత ఉంది మనకి 2% ఉంది కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏముంది 3% ఉంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ పాట్నా మీటరలాజికల్ అబ్జర్వేటరీ. సో మీటరలాజికల్ అబ్జర్వేటరీ సో వరల్డ్ మీటరలాజికల్ అబ్జర్వేషన్ సో ఇది ఎక్కడ ఉంది WMO. సో ఈ WMO ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఒక హెడ్ క్వార్టర్ మనకి చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడుగున్నాడు కదమ్మా. సో ఈ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉంది, జెనీవాలో ఉంటుంది. ఏది వరల్డ్ మీటరలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్ హెడ్ క్వార్టర్ ఇస్ వాట్ జెనీవా, స్విట్జర్లాండ్లో ఉంది. సో మనకి పాట్నాలో కూడా ఏముంది ఒక మీటరలాజికల్ అబ్జర్వేటరీ ఉంది. సో ఇది 1867లో మనకు బ్రిటిష్ వాళ్ళే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేయడం జరిగింది. పాట్నాలో ఉన్నటువంటి అబ్జర్వేటరీ 1867లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇది 100 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఆల్మోస్ట్ 100 ఇయర్స్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో అందువల్ల దీనికి ఏమైంది వరల్డ్ మీటరలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్ ఎక్కడ ఉందని చెప్పాము, ఇది జెనీవాలో స్విట్జర్లాండ్లో ఉంది. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సో దీన్ని రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగింది. సో దట్ వరల్డ్ మీటరలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్ టు రికగ్నైజ్ ఇట్స్ వాట్ contribution towards what long term meteorological observation exceeding the what over the what 100 years, over 100 years. సో 100 ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువ మొత్తంలో అది అబ్జర్వ్ అంటే మనకి మెటీరియలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే వెదర్ ప్రాసెస్కి సంబంధించింది కదా. సో దానికి సంబంధించి అది 100 ఇయర్స్కి పైగా సర్వీస్ అందించింది. సో దీనికి ఇప్పుడు రికగ్నైజేషన్ రావడం జరిగింది. ఎవరి నుంచి, వరల్డ్ మెటీరియలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది, జెనీవా స్విట్జర్లాండ్లో ఉంటుంది. సో ఇదే అపెక్స్ ఆర్గనైజేషన్ మనకి దేనికి సంబంధించి, సో వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ సంబంధించి ఇదే మేజర్ అపెక్స్ ఆర్గనైజేషన్ వరల్డ్ లోపల. ఏది వరల్డ్ మెటీరియలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళ ద్వారా. సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా దీనికి ఏమొచ్చింది, మనకి రికగ్నైజేషన్ రావడం జరిగింది. WMO రికగ్నైజేషన్ వచ్చింది దీనికి. ఎందుకంటే ఇది ఒక 100 ఇయర్స్ నుంచి సర్వీస్ అందిస్తూనే ఉంది. ఇది పాట్నా మెటీరియలాజికల్ అబ్జర్వేటరీ. రైట్, నెక్స్ట్ సో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఇనాగ్రేట్ ద వాట్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ వాట్. సో ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ వాట్ మైగ్రెంట్ వర్కర్ సెల్ ఎట్ ద వాట్ సూరత్. మైగ్రెంట్స్ వర్కర్ సెల్. సో మైగ్రెంట్ వర్కర్ సెల్ అంటే మనందరికీ తెలుసు, కరోనా పాండమిక్లో చాలామందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ పోయింది. వాడికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కడ దొరుకుతుందో ఎక్కడ దొరకదో మనకు తెలియదు. తర్వాత ఏంటిదంటే ఒక సెల్ పెడితే అక్కడ పోయి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటాడు వాడు. ఆ సెల్ వాళ్ళు మళ్ళీ పలానా ప్లేస్లో పలానా ఉద్యోగం ఉంది నీకు, నువ్వు చేస్తావా అని ఫోన్ చేస్తారు. ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతుంటాయి. సో January 4th యూనియన్ మినిస్టర్ ఇంపార్టెంట్ రైట్. సో ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ వాట్ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ సెల్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు ఇక్కడ మనకి. సో ఈ సూరత్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. రైట్, ఇదంతా మీకు తెలుసు స్టోరీ, దాని గురించి మనం పెద్దగా డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో కాబట్టి మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ సెల్ అంటే ఏంటి, ఎవరైతే మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ కావాలంటే అక్కడ పోయి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళకి ఏమైనా హెల్ప్ కావాలంటే చేస్తారు. ఇలా ఫస్ట్ మైగ్రెంట్ వర్కర్ సెల్ అనేది ఇక్కడ సూరత్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ గుజరాత్లో స్టార్ట్ అయింది. సో ఎగ్జామినేషన్లో డైరెక్ట్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ బిట్టు మన ఎగ్జామ్ పర్పస్లో డైరెక్ట్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది. సో కాబట్టి దీన్ని బయాడ్ చేసుకోవాలి డైరెక్ట్గా. సో ఇండియాలో ఫస్ట్ మైగ్రెంట్ వర్కర్ సెల్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇది మనకి సూరత్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో స్టార్ట్ అయింది. సో ఇది డైరెక్ట్గా మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ రైట్, నెక్స్ట్ ఇండిజినియస్లీ డిజైన్ వాట్ బలాస్లెస్ ట్రాక్స్ ఆర్ టు బి యూజ్ ఇన్ ద వాట్ హై స్పీడ్ రైట్ ర్యాపిడ్ రీజనల్ ట్రాన్సిట్ సిస్టంలో ఏదైతే ఉందో ఇది. సో ఫస్ట్ రీజనల్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్సిట్ సిస్టంలో బలాస్ట్ లేకుండా యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. మరి ఇది ఎలా యూజ్ చేస్తారనేది మనకి ఇంకా అవగాహన లేదు పూర్తిగా. సో కానీ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారనేది మనకు తెలియదు ఇంకా. సో కానీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారని మాత్రం చెప్పాడు. 17 kilometers ఆఫ్ ద లాంప్ రైట్ సాహిబాబాద్ అండ్ ధీరుభాయ్ ప్రియారిటీ సెక్షన్ ఆఫ్ ద వాట్ ఢిల్లీ గజియాబాద్ రీజియన్. సో ఢిల్లీ నుంచి గజియాబాద్ రీజియన్ లోపల మనకి 17 kilometers ఆఫ్ ద స్ట్రెచ్ ఏదైతే కారిడార్ ఉందో ఈ కారిడార్లో ఈ హై స్పీడ్ ట్రైన్స్ లోపల ఇండిజినస్లీ డిజైన్డ్ వాట్ సో బల్లా స్టీల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద వాట్ సో ఇది బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ వాళ్ళకి మనకి తెలుసు కదా, ఆర్ అంటే ఏంది, ఇందులో డి అంటే ఏంది, ఇందులో టీ అంటే ఏంది, ఈ అంటే ఏంది, ఇదన్నీ అడుగుతుంటాడు ఎగ్జామినేషన్లో, గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీంట్లో.
సో రైట్ RODTEP స్టాండ్స్ ఫర్, దాంట్లో మనకి మీకు ఏం అడుగుతాడు, ఈ అంటే ఏంది, ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ ఏంటిది, టీ స్టాండ్స్ ఫర్ డాష్, ఇట్లాంటివి అడుగుతుంటాడు కదా మనకి. సో దట్ ఏమంటున్నాడు, రెమిషన్ ఆఫ్ ద వాట్ డ్యూటీస్ అండ్ ద వాట్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ ద వాట్ ఎక్స్పోర్టెడ్ ప్రొడక్ట్స్ స్కీమ్. సో క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాన్ని. సో ఆర్ ఫర్ ద వాట్ రెమిషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ ద వాట్ డ్యూటీస్ అండ్ ద ట్యాక్సెస్ ఆన్ ద వాట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఎడ్ ప్రొడక్ట్స్, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎగ్జామినేషన్లో. సో బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ వాళ్ళు, సో ప్లీజ్ ట్రై టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద వాట్ అబ్రివేషన్. సో వీళ్ళకి ఈ అబ్రివేషన్ని మొత్తం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. మనకి అందులో ఒక పదం అడుగుతాడు కాబట్టి మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి కంపల్సరీగా. సో లేదంటే ఎగ్జామినేషన్లో మళ్ళీ పోతూ ఉంటుంది మనకి. సో ఇట్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫ్రమ్ ద వాట్ January 2021 వరకు. సో దీస్ బెనిఫిట్స్ విల్ రింబర్స్ వాట్ స్కీమ్ ఎక్స్టెండెడ్ టు ద వాట్ ఆల్ ద ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ ద వాట్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ఇదంతా స్టోరీ సోది మనకు అవసరం లేదు. మన ఎగ్జామ్ పర్పస్ సింపుల్గా ఏం కావాలి, దాని అబ్రివేషన్ కావాలి. ఈ స్కీమ్ దేనికి సంబంధించింది, పేరులోనే ఉంది, రిమిషన్ ఆఫ్ ద డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ అండ్ ద వాట్ ఎక్స్పోర్టెడ్. ఏవైతే ఇండియా నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అయిన ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఎక్స్పోర్ట్ అయిన ప్రొడక్ట్స్ పైన ట్యాక్సెస్, ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ట్యాక్సెస్ వేస్తే వాళ్ళకి ట్యాక్సెస్ని మళ్ళీ తిరిగి రిటర్న్ ఇస్తారనమాట సింపుల్గా. దానికోసము ఆ స్కీమ్ అనమాట మనకి, రెమిషన్ అండ్ ద వాట్ డ్యూటీస్ ట్యాక్సెస్ అండ్ ద వాట్ ఎక్స్పోర్టెడ్ ప్రొడక్ట్స్. ఎందుకంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ని ప్రమోట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో. సో చిన్న చిన్న మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఎక్కువ మొత్తంలో ట్యాక్సీలు కట్టలేరు కాబట్టి, సో వాళ్ళు ఎవరైనా చిన్న మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ వాళ్ళు వేరే దేశానికి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన రిమిషన్స్ ట్యాక్సెస్ ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ రిటర్న్ ఇస్తారనమాట. సో కాబట్టి మన ఎగ్జామ్ పర్పస్లో మీరు మీ ఎగ్జామ్ పర్పస్లో ఉండండి, టూ మచ్ డీప్కి వెళ్ళకండి. సో మన ఎగ్జామ్ పర్పస్లో ఎంత అవసరమో అంత. Right, next one. So Prime Minister virtually inaugurated the what Kochi Mangalore the what natural gas pipeline. Kochi Mangalore natural gas pipeline. So దీన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు మనకి, సో గ్యాస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్. సో దీని యొక్క లెంత్ ఎంత అమ్మా, 450 సో కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ద లాంగ్. సో దట్ ఇస్ కోచి టు ద వాట్ బెంగళూరు విత్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద వాట్ 3000 crores. ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద వాట్ 3000 crores తోటి కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో దట్ని ఎవరు కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది, గ్యాస్ అథారిటీ ఆఫ్ ద లిమిటెడ్. దాని కాస్ట్ ఎంత 3000 crores, లెంత్ ఎంత 450 కిలోమీటర్స్. దేనికి సంబంధించింది ఇది, ఆయిల్కి సంబంధించింది కాదు, దేనికి సంబంధించింది మనకి న్యాచురల్ గ్యాస్కి సంబంధించింది. న్యాచురల్ గ్యాస్కి సంబంధించి మనకి మంగళూరు ఎక్కడ ఉంది మనకి, సో మంగళూరు పోర్ట్ అనేది ఇండియాలో ఉన్నటువంటి వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ పోర్ట్ కదా. సో మంగళూరు పోర్ట్ ఎక్కడ ఉంది మనకి, కర్ణాటకలో ఉంది కదా. సో ఈ మంగళూరు, సో మంగళూరు నుంచి ఎక్కడికి అంటున్నాడమ్మా, గ్యాస్ పైప్స్ లైన్ దట్ ఈస్ ఇనాగ్రేటెడ్ ఫ్రమ్ ద వాట్, సో కొచ్చి టు మంగళూరు అని చెప్తున్నాడు. మంగళూరు ఎక్కడ ఉంది మనకి, ఇక్కడ కర్ణాటకలో ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొచ్చి ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది మనకి. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత, దాదాపు 450 కిలోమీటర్ల పొడవున ఉన్నటువంటి ఏంటిది, సో న్యాచురల్ గ్యాస్ పైప్ లైన్ని మనకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. సో దాని డిఫరెంట్ ఏరియాస్కి మనకి ఏంటిది గ్యాస్ అనేది సప్లై చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది, లేకుంటే రీగ్యాసిఫికేషన్స్ కోసం, ప్యూరిఫికేషన్ కోసం ఏమైనా చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐఐటి హైదరాబాద్. సో ఐఐటి హైదరాబాద్లో సో ది స్థాన్ ఐఐటి అనేది ఒక కొత్త సో ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. దాని పేరు ఏంటిదంటే ఇక్కడ చూడండి, తిహాన్. సో తిహాన్ ఫౌండేషన్ ఉంది. తిహాన్ ఫౌండేషన్ అంటే ఇక్కడ చూడవచ్చు TIHAN ఉంది. సో దాని పేరు ఏంటిదంటే ఇక్కడ చూడండి, దాని ఫుల్ ఫామ్ చూస్తే ఏమన్నాడు, టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ హబ్. టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ హబ్ దేనికోసం అంటే అది టెస్ట్ చేయడానికి కోసం. ఏని టెస్ట్ చేయడానికి కోసం, ఆటోనామస్ నెవిగేషన్ అండ్ ద డాటా అక్వైజేషన్ సిస్టమ్స్. ఏవైనా ఆటోనామస్ నావిగేషన్ అండ్ ద డాటా అక్వైజేషన్కి సంబంధించినటువంటి కొత్త ప్రోడక్ట్స్ ఏమైనా తయారు చేస్తే, నావిగేషన్ పర్పస్లో అంటే మీ అందరికీ తెలిసి కంపాసెస్ అట్లాంటివి ఉంటాయి కదా. అట్లా కాకుండా సముద్రం లోపల షిప్స్ వెళ్తున్నప్పుడు, సో వాటి షిప్స్ లోపల నుంచి ఏదైనా వస్తువు పడిపోయింది అనుకోండి, ఆ వస్తువు ఎక్కడుందో గుర్తుపట్టాలి. ఆ వస్తువు ఎక్కడుందో గుర్తుపట్టాలి అంటే దానికి ఒక GPS సిస్టమో ఏదో ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా. అట్లాంటి కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ ఏమైనా చేస్తే, వేటికి సంబంధించి నావిగేషన్కి సంబంధించింది కానీ లేదంటే డాటాకి సంబంధించిన కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ ఏమైనా చేస్తే వాటిని ట్రయల్ వర్షన్లో టెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఎక్కడ, హైదరాబాద్లో ఐఐటి క్యాంపస్ హైదరాబాద్లో 2 ఎకరాల స్థలంని కేటాయించి ఆ 2 ఎకరాల స్థలంలో ఇది ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ కట్టబోతున్నారు. ఇక్కడ ఏంటిదంటే ఆ కొత్త టెక్నాలజీస్ ఏవైతే వచ్చాయో వేటికి సంబంధించి, నావిగేషన్కి సంబంధించి కానీ డాటా అక్వైజేషన్కి సంబంధించి కానీ కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ ఏవైతే వచ్చినాయో ఆ కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ని హైదరాబాద్లో టెస్ట్ చేస్తారు. ఆ టెస్ట్ చేయడానికి కోసం మరి ప్లేస్ కావాలి కదా. ఒక 2 ఎకరాల్లో ఒక హైదరాబాద్ ఐఐటి క్యాంపస్లోనే కట్టబోతున్నారు ఇది సపరేట్గా. దాని పేరేంటిది, ఇక్కడ ఉంది కదా, తిహాన్ ఐఐటి హైదరాబాద్ అని. ఏంటిది, తిహాన్ ఐఐటి హైదరాబాద్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ హబ్ ఫర్ ద వాట్ ఆటోనామస్ నెవిగేషన్ అండ్ ద వాట్ డాటా అక్వైజేషన్ సిస్టమ్స్. అవి టెస్టింగ్ కోసం అనమాట. మనకి ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పోతే వాడు టెస్ట్ చేయడానికి రకరకాల రోడ్లు పెడతాడు కదా, నేను డ్రైవింగ్ చేయమంటాడా లేదా, అట్లాగే ఇవి కూడా టెస్ట్ చేయాలి. మరి అలా టెస్ట్ చేయడానికి కోసం పెడుతున్నారు. ఇక్కడ ఐఐటి హైదరాబాద్లో 2 ఎకరాల స్థలం లోపల 135 కోట్లతోటి ఇది కన్స్ట్రక్ట్ చేయబోతున్నారు. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో దట్ ఈస్ ద వాట్ తిహాన్ ఫౌండేషన్, దట్ ఈస్ ద టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ హబ్ specially for the what autonomous navigation and the what data acquisition systems.
నెక్స్ట్ జమ్మూ కాశ్మీర్ లోపల ఐటీ టవర్స్ కట్టబోతున్నారు ఇక్కడ జమ్మూ అండ్ శ్రీనగర్ అక్కడ ఐటీని డెవలప్మెంట్ చేయడానికి కోసం పెద్ద దీనికి చెప్పడానికి ఏం లేదు, కానీ సింపుల్గా ఒక్కొక్కటి 50 crores తోటి ఈచ్ వచ్చేసి సో కట్టబోతున్నారు. ఒకటి ఇక్కడ జమ్మూలో, రెండవది ఇక్కడ శ్రీనగర్లో ఐటీ టవర్స్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద వాట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ద వాట్ జమ్మూ కాశ్మీర్. సింపుల్ లాజిక్ రెండే ఉన్నాయి ఇక్కడ గుర్తుపెట్ట, ఒక్కదానికి 50 కోట్లతోటి రెండు కట్టబోతున్నారు ఇక్కడ జమ్మూలో అండ్ ద వాట్ శ్రీనగర్లో. సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎగ్జామ్ పర్పస్లో, డైరెక్ట్గా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు కాబట్టి మన ఎగ్జామ్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రైట్. నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ ఫర్ దాట్, సో దట్ ఈస్ వాట్ సో టైకోథాన్ దట్ ఈస్ క్లియర్లీ ఇండికేటింగ్ ద టాయ్ ఇక్కడ వర్డ్, సో దట్ వర్డ్ ఈస్ క్లియర్లీ ఇండికేటింగ్ ఇక్కడ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది మనకి టాయ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ టాయ్? సో టాయ్స్ ప్రొడక్షన్ని, సో టాయ్స్ లోపల ప్రొడక్షన్ పెంచడానికి కానీ టాయ్స్ సెక్టార్లో ఇన్నోవేషన్స్ని పెంచడానికి కోసం కానీ ఇది లాంచ్ చేసాం. ఇది టైకోథాన్ అండ్ 2021. వీళ్ళిద్దరు స్మృతి ఇరానీ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ మినిస్ట్రీ కానీ, సో హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిసోర్స్ మినిస్ట్రీ రమేష్ పొఖ్రియాల్ కానీ వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఏం రాస్తారు ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ టైకోథాన్ ఈజ్ టు మేక్ ద వాట్ ఇండియా ఈజ్ వాట్ సెల్ఫ్ రిలయంట్, అంటే మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడాలంట. ఏ సెక్టార్లో? పర్టికులర్గా ఏ సెక్టార్లో? టాయ్స్ ప్రొడక్షన్ సెక్టార్లో. సో క్లియర్గా ఇక్కడ పేర్లోనే కనిపిస్తుంది మనకి టైకోథాన్. సో అంటే ఇన్నోవేషన్స్ని మనం ఇన్నోవేషన్స్ని ప్రమోట్ చేయాలి, స్పెషల్లీ ఇన్ ఆర్డర్ టు వాట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ద వాట్ టాయ్ సెక్టర్స్ ఇన్ ఇండియా. ఎందుకంటే మనం చూస్తాం, మీరు చూడండి చిన్నపిల్లలు ఆడుకునే ఏ టాయ్ చూసినా కానీ ఎన్ని ఉంటాయి, అన్ని చైనాయే ఉంటాయి. చిన్న చిన్న టాయ్స్ మీరు ఏ చూసినా చైనాయే ఉంటాయి. సో అలాంటిది కాకుండా మన ఇండియాలో కూడా టాయ్స్ ప్రొడక్షన్ చేయాలని, సో ఇన్నోవేషన్స్ని ఈ ప్రమోట్ చేయడానికి కోసం సపరేట్గా ఒక పోర్టల్ కూడా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. దాని పేరుని టైకోథాన్ అని చెప్పేసి అండ్ ఈ పోర్టల్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో దాని ద్వారా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్లో సో మన టాయ్స్ని ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రమోట్ చేయడానికి కోసం. నెక్స్ట్ టాటా పవర్ పార్ట్నర్డ్ విత్ ద వాట్ సిడ్బీ స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఎగ్జామ్ పర్పస్లో మన ఎగ్జామ్ పర్పస్లో బిట్ ఏంటిది ఇక్కడ హెడ్ క్వార్టర్. సో హెడ్ క్వార్టర్ ఆఫ్ ద సో ది స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్కడ ఉంది మనకి? లక్నోలో ఉంది, రైట్. సో ఈ స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ ద వాట్ టాటా పవర్ జైన్ హ్యాండ్స్ ఫర్ ద వాట్ ఏమని రూఫ్ టాప్ సోలార్ ఫినాన్సింగ్ ద వాట్ మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్. ఏవైతే మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు సపరేట్గా ఈ ఇళ్ల పైనటువంటి రూఫ్ టాప్ సోలార్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే అందరికీ తెలుసు, ఇళ్ల పైన రూఫ్ టాప్ సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ కట్టుకుంటాం. సో వీళ్ళు టాటా పవర్ కానీ లేదా సిడ్బీ కానీ అసోసియేషన్ తోటి వీళ్ళిద్దరు టైఅప్ అయినారు. సో ఇది సో దేనికోసం సోలార్ రూఫ్ టాప్స్ కోసం మనీ ఇవ్వడానికి కోసం. ఈ బిట్టు ఓన్లీ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ వాళ్ళకి మాత్రమే అవసరం, మిగతా వాళ్ళకి అవసరం లేదు. సో బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ వాళ్ళకి అడుగుతాడు కాబట్టి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలా. ఏ బ్యాంక్ అనేది టాటా పవర్తో టైఅప్ అయింది టు ప్రమోట్ ద వాట్ రూఫ్ టాప్ సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఓన్లీ. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏ బ్యాంక్? సిడ్బీ స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. మిగతా అంతా వదిలేసేయండి, రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన క్యాబినెట్ అప్రూవ్ ద వాట్ సైనింగ్ ఆఫ్ ద వాట్ ఇండియా అండ్ ద వాట్ జపాన్ అనేది స్పెషల్గా ఈ అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నారంట. ఏమని? సో మామూలుగా అయితే ఇది ఎప్పుడు వింటుంటాం, ఏది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అగ్రిమెంట్స్ వేసుకున్నారు, మనం వాళ్ళ నుంచే స్కిల్ నేర్చుకోవడం, లేదంటే మనం జపాన్ వాళ్ళకి స్కిల్ నేర్పించడం, లేదంటే జపాన్ నుంచి మనం తెలిసిన స్కిల్స్ నేర్చుకోవడం చూసాం. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాం? స్పెసిఫైడ్ స్కిల్డ్ వర్కర్స్ అని చెప్తున్నాం. అంటే జపాన్ లోపల నీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలనుకోండి, జపాన్ వాళ్ళు కొన్ని లిస్ట్ ఇస్తారనమాట. ఏమని? మాకు ఈ సెక్టార్లలో కావాలి. ఏంటిది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్టైల్ సెక్టార్లో కానీ, లేదంటే హాస్పిటాలిటీ సెక్టార్లో కానీ అనుకుందాం, లేదంటే టూరిజం సెక్టార్లో కానీ మాకు ఎంప్లాయ్మెంట్ అవసరం ఉందని చెప్పేసి జపాన్ వాళ్ళు మనకు చెప్తారు. చెప్పినప్పుడు మనం కూడా ఏం చేస్తాము? ఆ స్పెసిఫైడ్ సెక్టార్స్ ఎవరు ఇచ్చారు? జపాన్ వాళ్ళు మనకి స్పెసిఫైడ్ సెక్టార్స్ని స్పెసిఫై చేశారు కాబట్టి సో మనం కూడా దాంట్లో స్కిల్ ట్రైనింగ్ నేర్పించి మన వాళ్ళని సో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కల్పించడానికి కోసం సో ఇలా అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నారు. ఏది? స్పెసిఫైడ్ స్కిల్ వర్కర్స్ అగ్రిమెంట్. ఎవరెవరికి మధ్యన? ఇండియా అండ్ వాట్ జపాన్కి మధ్యన. అంటే ఏవైతే స్పెసిఫైడ్ ఫీల్డ్ ఉన్నాయో దాంట్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసి మనం సో మ్యాన్ పవర్ సప్లై చేయడానికి కోసం రాసుకున్నాం ఇది. ఓకే. సో ఎగ్జామ్ పర్పస్లో ఏంటిది? ఇది సింపుల్గా ఇదే డైరెక్ట్ బిట్. ఇది ఏది? ఇండియా జపాన్ మధ్యన కాకుండా ఏమంటాడు? స్పెసిఫైడ్ స్కిల్ వర్కర్స్ అగ్రిమెంట్ అనేది ఇండియా అనేది ఈ మధ్య కాలంలో ఏ దేశంతో సైన్ చేసింది అనేది మన క్వశ్చన్. ఏది? జపాన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మధ్యప్రదేశ్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే, ఇది పెద్ద స్టోరీ, అంత స్టోరీ మన ఎగ్జామ్ పర్పస్లో అవసరం లేదు. ఏమని చెప్తున్నాడు? మధ్యప్రదేశ్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రివార్డ్స్ వాట్ కంప్లీటింగ్ ద వాట్ 3 out of the వాట్ 4 రిఫార్మ్స్ అన్నాడు. 3 out of the వాట్ 4 రిఫార్మ్స్ అప్ అన్నాడు. ఏంది ఆ 3 out of the 4 రిఫార్మ్స్ అంటే? ఈ 4 రిఫార్మ్స్ పేరు ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న చూడండి, 1 నేషన్ 1 రేషన్ కార్డ్ అనేది, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ రిఫార్మ్స్ కానీ, సో అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ రిఫార్మ్స్ కానీ. ఓకే, అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ రిఫార్మ్స్ కానీ ఇక్కడ మనకి రిఫార్మ్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, 1 నేషన్ 1 రేషన్ కార్డ్ రిఫార్మ్స్, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ రిఫార్మ్స్, నెక్స్ట్ ఏంటిది? అర్బన్ లోకల్ బాడీస్. ఈ 3 రిఫార్మ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారట. ఇది అంతా ఎందుకు వచ్చింది స్టోరీ ఇదంతా అంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు అదంతా కూడా ఆత్మనిర్భర్ భారత్ మనకి మే 2020 ఇయర్లో మనకి ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అనే స్కీమ్ని
మనకి అనౌన్స్మెంట్ చేశారు. సో ఈ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ స్కీమ్ని అనౌన్స్మెంట్ చేసినప్పుడు మనకి ఇంపార్టెంట్గా ఒకటి ఏం తీసుకొచ్చారంటే మనకు FRBM అనే ఒక యాక్ట్ ఉంటుంది, ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ అనే ఒక యాక్ట్ ఉంటుంది. ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ 2003లో వచ్చింది మనకి ఇది. సో ఇది 2004 నుంచి మనకి ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ఈ యాక్ట్ ప్రకారం ఏంటిదంటే ఈ యాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే సీలింగ్ గురించి మాట్లాడుతుంది. దేని సీలింగ్ గురించి? ఏ రాష్ట్రమైనా సరే మన యూనియన్ గవర్నమెంట్ అయినా ఎంతవరకు అప్పులు తీసుకురావచ్చు, ఒక లిమిట్ ఉంటుంది కదా అప్పులు తీసుకురావడానికి. నువ్వు అప్పులు దేని మీద తీసుకొస్తావు? నీకు ఎంత ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుందో ఆ ఇన్కమ్ బేసిస్ పైన అప్పులు తీసుకురావాలి, కానీ నీకు ఇన్కమ్ లేకుండా అప్పులు తీసుకురాలేవు కదా. సో ఇదేంటిదంటే ఈ చట్టం ఏం చెప్తుంది మనకు సింపుల్గా అంటే ఒక సీలింగ్ని చెప్తుంది. దేనికి సీలింగ్? ఒక లిమిట్ని చెప్తుంది. దేనికి లిమిట్? ఎంత అప్పులు తీసుకురావాలి అని ఒక లిమిట్ని చెప్తుంది. అయితే ఈ యాక్ట్ ప్రకారం ఈ ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మనకి బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏంటిదంటే అప్పులు ఎంతవరకు తీసుకోవచ్చు, దీని ప్రకారం సీలింగ్ ఎంత ఉంది అంటే మనకి అప్పర్ లిమిట్ ఎంత ఉందంటే 3% ఆఫ్ ద జీడిపి. మన జీడిపి వాల్యూలో 3% కన్నా ఎక్కువ అప్పులు తీసుకురావరాదు జనరల్గా ఒక ఇయర్కి. లేదు అంటే స్టేట్కి తీసుకున్నాం అనుకో, స్టేట్లకు ఏముంటుంది? GSDP ఉంటుంది కదా, గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్తాం. అంటే 3% ఆఫ్ ద GSDP వరకే అప్పులు తీసుకురావచ్చు. కానీ కరోనా లాక్డౌన్ వల్ల ఏమైపోయింది, మొత్తం కూడా ఏమీ రెవెన్యూ లేదు కాబట్టి సో ఈ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అనే స్కీమ్ కింద మే 2020లో ఏం చేశారంటే ఈ 3% లిమిట్ని కాస్త ఎంత పెంచారు, మనకి 5% లిమిట్కి పెంచడం జరిగింది. సో అప్పులు తీసుకొచ్చే 3% ఆఫ్ ద లిమిట్ని మనం 5% పెంచడం జరిగింది. కానీ ఆ 5% అనేది టైంపాస్ కోసం కాదు, గవర్నమెంట్ అనేది కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టింది. ఆ కండిషన్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తేనే 5%కి పెంచుతామని 5% వరకు పెంచుకోవడానికి అవకాశం కల్పించింది. అందులో 3 రీఫార్మ్స్ ఏమంటే ఈ రీఫార్మ్స్ 1 నేషన్ 1 అంటే 4 రీఫార్మ్స్లో ఇక్కడ 3 కనిపిస్తున్నాయి మనకి. ఏంటిది? 1 నేషన్ 1 రేషన్ కార్డ్ రీఫార్మ్ అనేది ఒకటి, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అనేది, నెక్స్ట్ ఏంటిది అర్బన్ లోకల్ బాడీస్, నెక్స్ట్ పవర్ సెక్టార్ రీఫార్మ్స్, పవర్ సెక్టార్లో కూడా రీఫార్మ్ తీసుకురావాలి. సో అది 4th అనమాట. ఈ 4 కండిషన్స్ అయితే ఏ రాష్ట్రాలు అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాయో ఆ రాష్ట్రాలకి అవకాశం ఉంది ఎంత పెంచుకోవడానికి, లిమిట్ని 3 నుంచి 5% పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఉందని మే 2020లో నిర్మలా సీతారామన్ అండర్ ద వర్డ్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కింద అనౌన్స్మెంట్ చేశారు. అంటే ఆ 4 రీఫార్మ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఆ 4 రీఫార్మ్స్లో అట్లీస్ట్ 3 అనేది అచీవ్ చేయాలి. అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన టార్గెట్స్ని 3 అనేది అచీవ్ చేయాలి. అందులో 3 అచీవ్ చేసిన మొదటి రాష్ట్రాలు ఇవి. ఈ 4 3 అచీవ్ చేసిన ఎవరు? ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ మధ్యప్రదేశ్. ఇప్పుడు 3 అచీవ్ చేసిన అవుట్ ఆఫ్ ద 4 కాబట్టి వీళ్ళకి సో అప్పు తీసుకోవడానికి రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది అనమాట, ఎక్కువ మొత్తంలో అప్పు తీసుకురావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈ 2 రాష్ట్రాలకి. ఓకే, సో ఇది ఎగ్జామ్ పర్పస్లో మీకు అండర్స్టాండ్ అవ్వడానికి. ఇంకా డెప్త్లోకి వెళ్తే మనం అవుట్ ఆఫ్ డైవర్ట్ అవుతాం మనం ఎగ్జామ్ నుంచి, కాబట్టి మన ఎగ్జామ్ లిమిట్లో ఉండండి. మన ఎగ్జామ్ లిమిట్లో సో ఇప్పుడు ఈ 4 రీఫార్మ్స్ లోపల 3 రీఫార్మ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి FRBM యాక్ట్లో ఉన్నటువంటి లిమిట్ 3% నుంచి 5%కి అప్పు తీసుకురావడానికి పెంచుకోవడానికి వీళ్ళకి ఇప్పుడు అవకాశం వచ్చింది. ఎవరికి? మధ్యప్రదేశ్కి, ఆంధ్రప్రదేశ్కి. సో అంత డెప్త్లో మీకు అడగకపోయినా కానీ సో ఏ రాష్ట్రాలు ఈ రీఫార్మ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాయని అడుగుతాడు. ఈ 2 రాష్ట్రాలు ఏవి? మధ్యప్రదేశ్ అండ్ మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, సెపి దట్ ఈస్ సెంట్రలైజ్డ్ నెట్వర్క్ ల్యాబ్ అని చెప్తున్నాడు. ఇది కొత్తగా ఇనాగ్రేటెడ్ ఇక్కడ సెపి ఉంది, కోయలేషన్ ఫర్ ఎపిడెమిక్ ప్రిపేర్డ్నెస్ ఇన్నోవేషన్ ల్యాబొరేటరీ. సో ఏంటిది? మనకి కరోనా లాంటి పాండమిక్స్ వస్తాయి కానీ మనకి ఇలాంటి ఎపిడెమిక్స్ పెద్ద ఎపిడెమిక్స్ వస్తాయని మనకు తెలియదు జనరల్గా. అప్పుడు ఏమైనా వచ్చినా ఎప్పుడో 1916లో ప్లాగ్యూ వచ్చింది, అది అప్పుడు పోయింది. తర్వాత సో స్పానిష్ ఫ్లూ వచ్చింది, అది తర్వాత పోయింది. ఆ తర్వాత కొన్ని 100 years తర్వాత మళ్ళీ ఇలా కరోనా లాంటివి వచ్చినాయి. మరి కరోనా లాంటి పెద్ద ఈ ఎపిడెమిక్స్ కానీ లేదంటే ఇలాంటి పాండమిక్స్ కానీ పెద్ద వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి వాటిని ఎలా ఎదుర్కోవాలి అంటే మనం దానికి రెడీనెస్ ఉండాలి, ప్రిపేర్డ్నెస్ ఉండాలి. ఆ ప్రిపేర్డ్నెస్ ఉండాలి అంటే ఆ ప్రిపేర్డ్నెస్ కోసమే సపరేట్గా మన ఇండియాలో ఒక ల్యాబొరేటరీని నిర్మించబోతున్నారు. దేనికోసం? ఇలాంటి ఎపిడమిక్స్ కానీ లేదంటే పెద్ద పాండమిక్స్ వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని ఎలా తట్టుకోగలగాలి, ఎలా ప్రిపేర్డ్నెస్ ఉండాలి, అలాంటి వాటి గురించి స్టడీ చేయడానికి కోసం, అలాంటి వాటి గురించి కొత్త టెక్నాలజీని ఇన్నోవేట్ చేయడానికి కోసం సపరేట్గా మనం ఒక ల్యాబొరేటరీని నిర్మించబోతున్నాం. ఇక్కడ ఫరీదాబాద్లో. ఏంటిది ఆ ల్యాబొరేటరీ పేరు? చూడండి, కోయిలేషన్ ఫర్ ద ఎపిడమిక్ ప్రిపేర్డ్నెస్ ఇన్నోవేషన్. కోయిలేషన్ ఫర్ ద ఎపిడమిక్స్ ప్రిపేర్డ్నెస్ ఇన్నోవేషన్స్ ల్యాబొరేటరీ ఫరీదాబాద్లో నిర్మించబోతున్నాం. సో ఇది చూడొచ్చు, ఇక్కడ మళ్ళీ ఏముంది? ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఎపిడమిక్ ప్రిపేర్డ్నెస్ సెంట్రలైజ్డ్ ల్యాబొరేటరీ. ఇండియాలో ఇంతవరకు ఏం లేవు. ఇంతవరకు ఏమున్నాయి? ప్రిపేర్నెస్ గురించి లేదు. రోగం వచ్చిన తర్వాత ఎలా నివారించాలి, ఆయనకి రోగం వచ్చిందా లేదా అవి తెలుసుకోవడానికి ల్యాబొరేటరీస్ ఉన్నాయి, కానీ ప్రిపేర్నెస్కి ల్యాబొరేటరీస్ లేవు. అంటే అది రోగం రాకముందే మనం దానికి సన్నద్ధంగా ఉన్నామా లేదా, సన్నద్ధంగా ఉండడానికి ఏం చేయాలి అనేది ఈ ల్యాబొరేటరీ చేస్తుంది. ఎక్కడ రాబోతుంది? ఇది ఫరీదాబాద్లో రాబోతుంది. ఇండియాస్ ఫస్ట్ అనమాట ఇలా ప్రిపేర్నెస్ ల్యాబొరేటరీ.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రైఫెడ్ అఖిల భారతీయ సో వనవాసి కళ్యాణ్ యోజన వీళ్ళిద్దరు కూడా ఏం రాశారంటే ఒక అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నారు మధ్యప్రదేశ్లో. ఏం చేస్తారంట, ట్రై ఫుడ్ పార్క్స్ పెడతారంట. ట్రై అంటే ఎవరు ఇక్కడ, ట్రైబల్స్. సో ట్రైబల్ యొక్క ఫుడ్స్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో వల్ల వాటిని కూడా సో మార్కెటింగ్ చేయడానికి కోసం ట్రై ఫుడ్ పార్క్స్ని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేయబోతున్నారు. మన ఇండియాలో మెగా ఫుడ్ పార్క్స్ ఉన్నట్టు ఇప్పుడు ఏంటిది ట్రై ఫుడ్ పార్క్స్ అనమాట. ఏ రాష్ట్రంలో రాబోతున్నాయి ఇవి, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రాబోతున్నాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్, సో ట్రై ఫుడ్ పార్క్స్ మధ్యప్రదేశ్లో. అంటే ట్రైబల్ ఫుడ్స్ ఉంటాయి కదమ్మా, హనీ కానీ సో వాళ్ళు తయారు చేసే ఫుడ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటికి కూడా మార్కెటింగ్ లభించాలి కదా. సో అందుకోసం ట్రై ఫుడ్ పార్క్స్ అంటే అక్కడ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా ఎవరికి ఉంటాయి, మనకి ట్రైబల్స్ అవైలబిలిటీ ఉంటాయి, వాళ్ళకి మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీస్, వాళ్ళకు కూడా ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది. అలా మనకి మొదటిసారిగా ఏ రాష్ట్రంలో రాబోతున్నాయి, మనకి మధ్యప్రదేశ్లో రాబోతున్నాయి. ఏ పార్క్స్ ఇవి, ట్రై ఫుడ్ పార్క్స్ అనేటివి, ట్రై ఫుడ్ పార్క్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ ద వరల్డ్ బ్యాంక్ ఈస్ సైన్డ్ అగ్రిమెంట్ ఫర్ ద వాట్ 105 మిలియన్స్ అనేటివి దేనికోసం అంటే ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద వాట్ వాటర్ వేస్. ఇది బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాలా. సో వరల్డ్ బ్యాంక్ అనేది సో ఎంత అప్రూవ్ చేసిందని చెప్పేసి, ఎంత 105 మిలియన్స్ అనేది అప్రూవ్ చేసింది. ఏది, వరల్డ్ బ్యాంక్ అనేది. ఓకే, 105 మిలియన్స్ అనేది అప్రూవ్ చేసింది వరల్డ్ బ్యాంక్. ఏ రాష్ట్రానికి, వెస్ట్ బెంగాల్కి. డబ్ల్యూడబ్ల్యూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వరల్డ్ బ్యాంక్ వెస్ట్ బెంగాల్. ఎంత, 105 మిలియన్స్. ఏ పర్పస్ కోసం, ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద వాట్ వాటర్ వేస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్బీఐ టు లాంచ్ ద వాట్ లీగల్ ఎంటిటీ ఐడెంటిఫైయర్. సో దట్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ద వాట్ లీగల్ ఎంటిటీ ఐడెంటిఫైయర్ అనేది ఒక కొత్త కోడ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతుంది. అదే అంటే ఇది పాతదే, కానీ ఇప్పుడు ఏవైతే మోర్ దాన్ 50 crores కన్నా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే జరుగుతాయో వాళ్ళందరికీ ఈ లీగల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ అనేది మ్యాండేటరీ. సో లీగల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ అనేది ఒక 20 digits కోడ్ ఉంటుంది. ఆ 20 digit కోడ్లో ఏంటిదంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్కడి నుంచి జరిగింది, ఏ దేశం నుంచి జరిగింది, ఏ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది, అంటే ఇంటర్నేషనల్గా ట్రాన్సాక్షన్స్ని రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు అనమాట. లీగల్ ఎంటిటీ ఐడెంటిఫై దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే టు ట్రాక్ ద వాట్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇంటర్నేషనల్ ప్రజెన్స్ ఉండడానికి కోసం, ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ట్రాక్ చేయడానికి కోసం ఉపయోగపడుతుంది. సో 50 కోట్ల కన్నా ఎక్కువగా ఏ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినా ఆర్బీఐ అనేది ఏం చెప్తుంది, నెఫ్ట్ ద్వారా కానీ ఆర్టీజీఎస్ ద్వారా కానీ 50 కోట్ల కన్నా ఎక్కువగా ట్రాన్సాక్షన్ జరిగితే దానికి లీగల్ ఎంటిటీ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ కంపల్సరీ అని చెప్తుంది ఆర్బీఐ అనేది. సో బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ వాళ్ళకి సో అది అడుగుతాడు, ఎల్ఈఐ ఫుల్ ఫామ్ అడుగుతాడు. ఎన్ని కోట్లకు, 50 కోట్ల కన్నా ఎబో ఉన్న వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా అవసరమని చెప్తుంది. April 1, 2021 నుంచి, April 1, 2021 నుంచి ఈ లీగల్ ఎంటిటీ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ కంపల్సరీ. నెక్స్ట్ సో ఆర్బీఐ అనేది మనకి 500 కోట్ల ఫండ్ తోటి మనకి ఇది స్టార్ట్ చేసింది. ఏంటిది, సో డిజిటల్ పేమెంట్స్ని, ఇండియాలో డిజిటల్ పేమెంట్స్ని ప్రమోట్ చేయడానికి కోసము 500 కోట్లతోటి ఒక స్కీమ్ని స్టార్ట్ చేసింది. ఆ స్కీమ్ పేరు ఏంటిదంటే ఇది, ఏంటిది, పేమెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్. పేమెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ టు ప్రమోట్ ద వాట్ డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఇన్ ద వాట్ రూరల్ ఇండియా. టు ప్రమోట్ ద వాట్ డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఇన్ రూరల్ ఇండియా. ఈ 500 కోట్లలో ఆర్బీఐ యొక్క షేర్ ఎంత అంటే 250 కోట్లు. సో మిగతా షేర్ ఎవరు పెట్టాలి అంటే ఏ బ్యాంక్స్, ఏ కంపెనీస్ అయితే పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయో వాళ్ళు పెట్టాలి. ఆర్బీఐ షేర్ అనేది ఎంత, జస్ట్ 250 crores అన్నమాట. దీని యొక్క మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటిదంటే పేమెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్. పేమెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ అనమాట. పేమెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్. సో దీనికి ఆర్బీఐ యొక్క కార్పస్ ఎంత, 250 crores. ఇప్పుడు 345 crores తోటి ఆర్బీఐ అనేది రిలీజ్ చేసింది. దీనిలో ఆర్బీఐ యొక్క ఫండ్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఏ కంపెనీస్ అయితే పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయో వాళ్ళ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉంటుంది. ఈ 345 crores-లో 250 crores ఎవరు ఇచ్చారు, ఆర్బీఐ ఇచ్చింది. నెక్స్ట్ మిగతా 95 crores ఎవరు ఇచ్చారు, పార్టిసిపేటింగ్ ఆర్గనైజేషన్, అంటే వీసా కార్డు కానీ మాస్టర్ కార్డు కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వాళ్ళు. స్కీమ్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, పేమెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్. నెక్స్ట్ యూనియన్ రైల్వే మినిస్టర్ లాంచ్ ద వాట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ వాట్ ఫర్ ద వాట్ ఇండియన్ రైల్వేస్. ఏంటిది, ఫ్రైట్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ పోర్టల్. ఏమంటున్నాడు, ఫ్రైట్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ పోర్టల్, వన్ స్టాప్ సింగిల్ విండో పోర్టల్. ఏంటిది ఇది, ఇంతకుముందు నువ్వు ఏదైనా నీకు బైక్ ఉందనుకోని బైక్ని నీ ఓన్ ప్లేస్కి పంపించాలనుకున్నావు, లేదంటే ఏదైనా వస్తువులు ఉన్నాయి వేరే ప్రాంతానికి గూడ్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నావు అనుకోండి, అదంతా రైల్వేలో ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే అదంతా ఒక పెద్ద ప్రాసెస్, అది అంత ఈజీ కాదు. వాడు ఆ డాక్యుమెంట్ ఏది, ఈ డాక్యుమెంట్ ఏది, ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు, ఏడ వాడుకున్నావు, ఏడ లేచినావు, ఇవన్నీ డాక్యుమెంట్లు అన్ని చెక్ చేసిన తర్వాతనే నీ గూడ్స్ని వాడు తీసుకుంటాడు రైల్వేలో. లేకుంటే రైల్వేలో అంత ఈజీగా గూడ్స్ని తీసుకోరు. కాబట్టి అదంతా కూడా హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ ఇంటర్ఫేస్ ఎక్కువైపోయి చాలా చిరాకులు వేస్తుంది మనకి. అందుకోసం ఏంటిదంటే ఈ గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం ఏంటిదంటే సపరేట్గా ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో అంటే హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ కాంటాక్ట్ తగ్గించుకుంటూ ఆన్లైన్లో ట్రాన్సాక్షన్ పెరిగేటట్టు మనకి చేస్తూ ఉన్నాము. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇది అనమాట మనకి. ఓకే, సో ఫ్రైట్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ పోర్టల్. నెక్స్ట్ వచ్చి హర్షవర్ధన్ రిలీజ్ ద వాట్. సో ఫస్ట్ లాసీ వేవ్ రిపోర్ట్. లాసీ వేవ్ రిపోర్ట్ అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ అబోవ్ 45 years. ఏజ్ అనేది అబోవ్ 45 years ఎవరైతే ఉన్నారో అబోవ్ 45 years ఉన్న వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ అనేది ఎలా ఉంది ఇండియాలో, దానికి సంబంధించి లాంజిట్యూడనల్ ఏజింగ్ స్టడీ ఇన్ ఇండియా. సో లాంజిట్యూడనల్
ఏజింగ్ స్టడీ ఇన్ ఇండియా లాస్ట్ ఇయర్ రిపోర్ట్ అని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అంటే అబోవ్ 45 ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళు ఏమేమి చేస్తున్నారు దానికి సంబంధించి ఒక రిపోర్ట్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. సో దాన్ని అంతే తప్ప మనకి పెద్ద ఇంకేం బిట్టలేదు ఇక్కడ. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ద హెల్త్ అఫైర్స్ అనేది వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు. ఏంటిది లాంజిట్యూడినల్ ఏజింగ్ స్టడీ ఆఫ్ ద వాట్ ఇండియా. అబోవ్ 45 ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంది అని. నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అప్రూవ్స్ ద వాట్ సెంట్రల్ సెక్టర్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ ఫర్ ద వాట్ జమ్మూ కాశ్మీర్. జమ్మూ కాశ్మీర్ కోసం దాదాపు 28,400 కోట్లతో అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ని కట్టడానికి కోసము ఏ ఇయర్ నాటికి, బై ద ఇయర్ 2037 నాటికి 17 సంవత్సరాల పాటు ఈ స్కీమ్ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. స్పెషల్లీ ఫర్ ద వాట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద జమ్మూ కాశ్మీర్ కోసము 28,400 కోట్లు. సో ఫర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ద వాట్ 2037 వరకు, అంటే ఇప్పటి నుంచి దాదాపు 17 సంవత్సరాల పాటు స్కీమ్ అనేది అమల్లో ఉంటుంది. దానికోసం 28,000 కోట్లు అనేది అలొకేట్ చేయడం జరిగింది, స్పెషల్లీ ఫర్ ద వాట్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద వాట్ జమ్మూ కాశ్మీర్. PM inaugurates the what? So Rewari Madar freight corridor sections of the what? Western dedicated freight corridors. So flags of the what? World's first what? Double stack container train. World's first double stack container train. మన వెస్టర్న్ ఫ్రైట్ కారిడార్స్ అన్నాం. ఉత్తరప్రదేశ్లోని దాద్రి. సో ఉత్తరప్రదేశ్లో ఏముంది మనకి ఇక్కడ దాద్రి. ఉత్తరప్రదేశ్లోని దాద్రి నుంచి మొదలు పెడితే మనకి ఇక్కడ ముంబై వరకు. ముంబై వరకు మనకి రైల్వే లైన్స్ వేసాం సపరేట్గా. దేనికోసం మనం లాస్ట్ వీక్ కరెంట్ అఫైర్స్లో కూడా మాట్లాడాం మనం. సో ఈ లైన్ దేనికోసం, ఇది ఫ్రైట్ కారిడార్స్ అని చెప్తున్నాం. ఇది వెస్టర్న్ ఫ్రైట్ కారిడార్స్. ఉత్తరప్రదేశ్లోని దాద్రి నుంచి మొదలు పెడితే దాద్రి. సో దాద్రి ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి మొదలు పెడితే మనకు ముంబై ఇక్కడ వరకు ఏంటిది ఫ్రైట్ కారిడార్స్ అనమాట. ఇది ఏమంటిది ఈస్టర్న్ ఫ్రైట్ కారిడార్స్, వెస్టర్న్ ఫ్రైట్ కారిడార్స్. వెస్టర్న్ ఫ్రైట్ కారిడార్స్ అంటే ఏంటిది, సపరేట్గా మనకి ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇవి గూడ్స్ ట్రైన్స్ ఒకే ట్రాక్స్ మీద ట్రావెల్ అవుతాయి. అందుకోసం మనకి ఏంటిదంటే ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్కి సపరేట్గా, గూడ్స్ ట్రైన్కి సపరేట్గా ఉన్నప్పుడే గూడ్స్ ట్రైన్ అనేది తొందరగా ఈజీగా వెళ్ళిపోతాయి. లేదంటే గూడ్స్ ట్రైన్ అనేది ఏమైతే డిలే అవుతూ ఉంటాయి మనకి. అందుకోసము గూడ్స్ ట్రైన్స్ కోసం సపరేట్గా మనం రైల్వే ట్రాక్స్ నిర్మించాలని 2010 నుంచి ప్లాన్ చేస్తున్నాం. దాంట్లో ఈస్టర్న్ ఫ్రైట్ కారిడార్ అని ఒకటి, వెస్టర్న్ ఫ్రైట్ కారిడార్ అని ఒకటి. ఈస్టర్న్ ఫ్రైట్ కారిడార్ అనేది మనం లాస్ట్ వీక్ కరెంట్ అఫైర్స్లో మాట్లాడాం. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి, లూధియానా నుంచి వెస్ట్ బెంగాల్లోని డంకుని వరకు వెళ్తుంది. ఇది ఈస్టర్న్ ఫ్రైట్ కారిడార్. ఉత్తరప్రదేశ్లోని దాద్రి నుంచి ముంబై వరకు వెళ్తుంది కదా, ఇదేంటిది మనకి వెస్టర్న్ ఫ్రైట్ కారిడార్ అనమాట. అవి సపరేట్గా రైల్వే ట్రాక్స్ అనమాట. వేటి కోసం, మన గూడ్స్ రైల్స్ కోసం కట్టేటివి. దాంట్లో మనకి ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంట ఒక ఎక్కడి నుంచి 306 కిలోమీటర్స్ లాంగ్ న్యూ రెవారియన్ ఇన్ హర్యానా. సో ఈ న్యూ రెవారియన్ ఇన్ హర్యానా టు న్యూ మండార్ ఇన్ ద రాజస్థాన్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద వాట్ వెస్టర్న్ డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్. వెస్టర్న్ డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్ అనేది ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో, ఈ హర్యానా నుంచి ఈ రాజస్థాన్ ప్రాంతం ఉంది కదా. సో హర్యానా నుంచి రాజస్థాన్ ప్రాంతంలో, హర్యానా నుంచి ఈ రాజస్థాన్ రీజియన్ లోపల 307 కిలోమీటర్ల పొడవునా ఉన్నటువంటి వెస్టర్న్ ఫ్రైట్ కారిడార్ అనేది మనకి ఇనాగ్రేట్ అయిపోయింది. వెస్టర్న్ ఫ్రైట్ కారిడార్ దాదాపు 1800 కిలోమీటర్ల పొడవును ఉంటుంది అది వెస్టర్న్ ఫ్రైట్ కారిడార్. దాంట్లో ఒక 307 కిలోమీటర్లు మాత్రమే ఓపెన్ అయింది, మిగతాదంతా అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది. అండ్ దాంట్లో కూడా మళ్ళీ ఏమైంది, వరల్డ్స్ ఫస్ట్ వాట్ డబుల్ స్టాక్ లాంగ్ హౌల్ 1.5 కిలోమీటర్ కంటైనర్ ట్రైన్. ఇక్కడ డబుల్ స్టాక్. నెక్స్ట్ నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా టు ఆపరేషనలైజ్ ద వాట్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ వాట్ గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్డ్ ఇన్వైట్ బై ద వాట్ మార్చ్ 2010. ఇన్వైట్ ఏంటిది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్. ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టార్ట్ చేసింది. ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే అంత మార్కెట్ నుంచి ఫండ్ని అంతా మొబైల్ చేయడం జరుగుతుంది. మార్కెట్ నుంచి ఫండ్ని అంతా మొబిలైజేషన్ చేసి దాన్ని దేనికోసం అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి కోసం మనం వాడుతూ ఉంటాం. సో ఓకే, దాంట్లో దాదాపు 5000 crores అనేది మనకి మొబిలైజేషన్ చేయాలి బై ద వాట్ మార్చ్ 31 ఆఫ్ ద వాట్ 2021 అని మనం టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. సో ఇది ఒక ఆర్గనైజేషన్. దేనికోసం ఇదంతా కూడా వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి ఫండ్ని మొబిలైజేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్. సో ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు, నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం ఫండ్ని ఇన్వైట్ చేస్తుంటుంది రోడ్లు కట్టడానికి కోసం. వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఫ్లోటింగ్ సోలార్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్ ఎట్ మధ్యప్రదేశ్ సెట్ టు బిగిన్ ద వాట్ పవర్ జనరేషన్ బై ద వాట్ 2020 అండ్ ద వాట్ 23. వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఫ్లోటింగ్ అంటే వాటర్లో. సో 6000 megawatts ఆఫ్ ద వాట్ సోలార్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ అంత ఓంకారేశ్వర్ డ్యామ్ అండ్ ద వాట్ నర్మదా రివర్ ఇన్ ద వాట్ కాంద్వారా డిస్ట్రిక్ట్. ఎక్కడ ఇవి మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రేంజెస్ మైకాలా రేంజెస్,
ద రేంజెస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ వాట్ మైకాలా రేంజెస్. ఈ మైకాలా రేంజెస్ నుంచి మనకి నర్మదా రివర్ ఇలా ఆరిజినేట్ అవుతుంది. సో ఇలా వెళ్తుంది నర్మదా రివర్. సో ఈ నర్మదా రివర్ పైన ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఒక డ్యామ్ ఉంటుంది మనకి, ఓంకారేశ్వర్ డ్యామ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్ ఓంకారేశ్వర్ డ్యామ్. సో ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద వాట్ మధ్యప్రదేశ్. ఇక్కడ మనకి సో ఈ ఓంకారేశ్వర్ డ్యామ్ దగ్గర మనకి 600 మెగావాట్ల అన్నటువంటి ఏంటిది సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ అనేది కట్టబోతున్నాం, విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ద వాట్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఏంటిది, వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఏంటిది ఫ్లోటింగ్ సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్ట్. ఫ్లోటింగ్ సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ అంటే వాటర్ పైన ఉంటుంది అని దాని అర్థం. ఫ్లోటింగ్ సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కెనాల్స్ ఏవైతే ఉంటాయి, ఇట్లా వాటర్ పోయే కెనాల్స్ ఉంటాయి కదమ్మా, ఈ వాటర్ పోయే కెనాల్స్ పైన ఇక్కడ ప్యానెల్స్ పెట్టేస్తాం అంతే, ఇలా వరుసగా అన్ని ప్యానెల్స్ పెడతాయి. కిందికి వెళ్ళి వాటర్ వెళ్తుంటాయి, పైన ఏముంటాయి ప్యానెల్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇష్యూడ్ ద వాట్ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ లైసెన్స్ టు ద వాట్ శివాలిక్ మెర్కంటైల్. శివాలిక్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ అనేది మనకి ఉత్తరప్రదేశ్లోని షహరానాపూర్లో ఉంది. ఈ షహరానాపూర్ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఏ బ్యాంక్ ఇది, శివాలిక్ మెర్కంటైల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ అనేది ఏదైతే ఉందో, ఈ శివాలిక్ మెర్కంటైల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ అనేది ఇది ఇండియాలో ఫస్ట్ బ్యాంక్ అన్నమాట టు కన్వర్ట్ ఇంటు ద వాట్ సో స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్గా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి బ్యాంక్ వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇది అంటే ఆర్బీఐ అనేది ఏం చెప్పిందంటే ఏవైనా కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఉంటే ఆ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అనేటివి నువ్వు స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్గా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఇచ్చింది. కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అనేటివి స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్గా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఇచ్చింది. ఏ వేటికైతే 200 crore రూపీస్ ఆఫ్ ద వాట్ 200 crore రూపీస్ ఆఫ్ ద వాట్ క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఉంటుందో అలాంటి కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అన్నిట్లను కూడా సో మనకి ఏంటిదంటే స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్స్గా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఇచ్చింది. అలా భారతదేశంలో ఒక కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ అనేది స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్గా టర్న్ అవ్వడం ఇది మొదటిసారి. ఏది శివాలిక్. ఇది ఈ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఎక్కడ ఉంది, షహరానాపూర్ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఇది కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఇది శివాలిక్ అనేది. సో ఇది ఫస్ట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అనమాట టు కన్వర్ట్ ఇంటు ద వాట్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ శివాలిక్. సో ఎప్పటి నుంచి వర్క్ చేస్తుంది, ఏప్రిల్ 2021 నుంచి. నెక్స్ట్ యడ్యూరప్ప న్యూ బిల్డింగ్ ఆఫ్ ద వాట్ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి సో ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ద వాట్ మెడికల్ సైన్సెస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ బెంగళూరులో. అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి అది ఒక మెడికల్ కాలేజ్ నేమ్. సో అటల్ బిహారీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ద వాట్ సో మెడికల్ సైన్సెస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ బెంగళూరులో. నెక్స్ట్ వచ్చి ఓక్రిడ్జ్. సో ఓక్రిడ్జ్ అనేది ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఓక్రిడ్జ్ అనేది స్కూళ్ళల్లో సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ 100 స్కూల్స్ల్లో సో సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఓక్రిడ్జ్ ఎనర్జీ అనేది ఒకటి, ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ఒకటి, నెక్స్ట్ కేంద్రీయ విద్యాలయ సంఘటన. సో ఇవన్నీ ఏంటిదంటే సో ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి కేంద్రీయ విద్యాలయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిలో కూడా సోలార్ ఎనర్జీ ద్వారానే స్కూళ్ళకి మనకి ఇవన్నీ సప్లై చేయాలని చెప్పేసి ఎనర్జీని. సో ఒక 100,000 స్కూల్స్ లోపల సోలార్ ఎనర్జీని సో సప్లై చేయాలి బై ద ఇయర్ 2022 నాటికి అన్ని సోలార్ ప్యానెల్సే ఉండాలి. ఎక్కడ ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో అలా టార్గెట్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ కెప్టెన్ అమరవిందర్ సింగ్ లాంచ్ ద వాట్ పంజాబ్ సీఎం లాంచ్ ద వాట్ డిజీనెస్ట్ మొబైల్ యాప్ ఫర్ ద టు ఎన్షూర్ ద వాట్ డిజిటల్ యాక్సెస్ టు ద వాట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ డైరెక్టరీ. స్టేట్లో ఏమేమి జరుగుతుంది, ఆ రాష్ట్రంలో గవర్నమెంట్ ఏం చేయబోతుంది, ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు, వాళ్ళ అన్ని కోసం డిజీనెస్ట్ మొబైల్ యాప్ అనేది లాంచ్ చేయడం జరిగింది టు నో ద వాట్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద వాట్ గవర్నమెంట్ యొక్క సో డైరెక్టరీ. నెక్స్ట్ జార్ఖండ్ లాంచెస్ ద వాట్ కిసాన్ ఫసల్ రాహత్ యోజన. కిసాన్ ఫసల్ రాహత్ యోజన రీప్లేస్ ద వాట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ వాట్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ ఫర్ ద వాట్ ఫార్మర్స్. మరి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్కీమ్ ఏముంది, ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన ఉంది. ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన దిస్ ఈజ్ ద వాట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్. ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ని తీసేసి దాని పేరు మీదనే ఆ పేరు మీద కొత్త పేరుతోటి జార్ఖండ్ అనేది మనకి స్కీమ్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. దాని పేరేంటిది కిసాన్ ఫసల్ రాహత్ యోజన. కిసాన్ ఫసల్ రాహత్ యోజన ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద వాట్ ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన. ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన ప్లేస్లో ప్రధానమంత్రి కిసాన్ ఫసల్ రాహత్ యోజన అనేది స్కీమ్ లాంచ్ చేసిన రాష్ట్రం పేరు ఏంటిది, జార్ఖండ్. ద స్టేట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్ జార్ఖండ్. రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో జమ్మూ కాశ్మీర్ అండ్ ద నాఫెడ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ సైన్డ్ ద అగ్రిమెంట్ ఫర్ ద వాట్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద వాట్ హార్టికల్చర్ మార్కెటింగ్ ఫ్రమ్ ద వాట్ జమ్మూ కాశ్మీర్. సో జమ్మూ కాశ్మీర్ లోపల ఏవైతే పండ్లు పొలాలు ఏవైతే పండుతాయో వాటిని ఎక్కువ మొత్తంలో మార్కెటింగ్ చేయడానికి కోసం నాఫెడ్ తోటి అగ్రిమెంట్ అనేది సైన్ చేసుకోవడం జరిగింది. పెద్ద ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఏం లేవు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యూనియన్ టెరిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో ఫర్ ద వాట్ హై డెన్సిటీ ప్లాంటేషన్స్ యాపిల్స్ కానీ వాల్నట్ కానీ చెర్రీ కానీ ఇలాంటి ప్లాంటేషన్స్ని డెవలప్మెంట్ చేయడానికి కోసం మనకి హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద జమ్మూ కాశ్మీర్ అనేది అగ్రిమెంట్ అనేది సైన్ చేసుకోవడం జరిగింది విత్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద వాట్ 500 crores. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీళ్ళు మెమోరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ టు మేక్ ద వాట్ జమ్మూ కాశ్మీర్ యాజ్ అ పవర్ సప్లై రీజన్ వై వాట్ హైడ్రో పవర్. సో ఎవరు సో పవర్ డెవలప్మెంటల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ద వాట్ జమ్మూ కాశ్మీర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ పవర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కానీ జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఏంటిది హైడ్రో పవర్ని డెవలప్మెంట్ చేయడానికి కోసం ఒక అగ్రిమెంట్ రాసుకోవడం జరిగింది. ఏ ప్రాజెక్ట్లో హైడ్రో పవర్ 800 megawatts ఆఫ్ ద వాట్ సో రాట్లే హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ జనరేషన్ రాట్లే. ఓకే, సో రాట్లే
నెక్స్ట్ 930 మెగావాట్స్ ఆఫ్ ద వాట్ కిర్తాయి హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్రాజెక్టు, నెక్స్ట్ సవాల్కోట్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్రాజెక్టు, నెక్స్ట్ ఉరి పవర్ ప్రాజెక్టు, నెక్స్ట్ దూల్హస్తి పవర్ ప్రాజెక్టు. ఓకే, సో ఇవన్నీ నిర్మించబోతున్నారు మనకి. ఓకే, రాట్లే. సో రాట్లే అనేది ఎక్కడ ఉంది మనకి? చీనాబ్ రివర్ పైన ఉంటుంది. రాట్లే ఇస్ వాట్? చీనాబ్ రివర్ పైన కట్టబోతున్నారు రాట్లే అనేది. నెక్స్ట్ దూల్హస్తి కూడా ఎక్కడ? సో చీనాబ్ రివర్ పైన నిర్మించబోతున్న హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్రాజెక్ట్. ఉరి అనేది ఎక్కడ పైన మనకి? జీలం రివర్. సో నెక్స్ట్ ఏంటిది? జీలం రివర్ పైన నిర్మించబోతున్నటువంటి హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్. సో సలాల్ కానీ, దూల్హస్తి కానీ, రాట్లే కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి మనకి? జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. రాబోతున్న హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జామ్ పర్పస్లో బిట్ అదే. దూల్హస్తి, రాట్లే అండ్ సలాల్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయని అడుగుతాడు, జమ్మూ కాశ్మీర్. నెక్స్ట్ నాగ్పూర్ సీఎం బీరేన్ కుమార్ లాంచ్ ద వాట్ ఎం పెన్షన్ అండ్ మణిపూర్ యాప్ ఫర్ ద వాట్ పెన్షన్స్. ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పెన్షన్ ఎవరికి వస్తుందో వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కానీ వాళ్ళకి సంబంధించి ఎం పెన్షన్స్ అనే యాప్ను లాంచ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ మధ్యప్రదేశ్ రోల్స్ అవుట్ ద వాట్ లాంచ్ ప్యాడ్ స్కీమ్ ఫర్ ద వాట్ బీయింగ్ వాట్ స్టార్టెడ్ ఫర్ ద వాట్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వాట్ చైల్డ్ కేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో వీళ్ళకి చైల్డ్ కేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఏవైతే అంగన్వాడీ కేంద్రాలు కానీ లేకుంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ కాళ్ళ మీద జీవితం మీద ఎలా నిలబడాలి అనేది సో నేర్చుకోవడానికి కోసం మనకి లాంచ్ ప్యాడ్ అనే స్కీమ్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. స్టేట్స్ హూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద వాట్ 18 ఇయర్స్ ఆఫ్ ద వాట్ ఏజ్, ఎవరైతే స్కూళ్ళలో చదువుకొని 18 ఇయర్స్ ఆఫ్ ద స్కూల్స్ కంప్లీట్ చేస్తారో వాళ్ళకి కొత్త ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్, వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఎలా నిలబడాలి సో ఆఫ్టర్ 18 ఇయర్స్ తర్వాత అని సో వాళ్ళకి స్కిల్ ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వడానికి కోసం వాటి కోసం మధ్యప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అనేది లాంచ్ ప్యాడ్ అనే స్కీమ్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ లాంచ్ ద వాట్ కిసి కళ్యాణ్ మిషన్ టు డబుల్ ద వాట్ ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్. వాళ్ళ రాష్ట్రంలో అగ్రికల్చర్ని డెవలప్మెంట్ చేయడానికి కోసం ఎక్కువ మొత్తంలో సో అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ని డబుల్ చేయడానికి కోసం కిసాన్ కళ్యాణ్ మిషన్ అనేది లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఎవరు? కిసాన్ కళ్యాణ్ మిషన్, స్టేట్ ఆఫ్ ద వాట్ ఉత్తరప్రదేశ్. నెక్స్ట్ ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ షిప్ is signed the agreement with what 7 Asian countries for the what cooperation in the what maritime search and the what rescue operations. Maritime search and the what rescue operations. What is this maritime search and rescue operations? Maritime search and the what rescue operations which was signed in the agreement in the what 1979. So India became the what member in the what 2001 year lo India అనేది దీంట్లో మెంబర్ అయింది. దీంట్లో మెరిటైమ్ సర్చ్ అండ్ వాట్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ అనే అగ్రిమెంట్లో ఇండియా అనేది 2001లో రాటిఫై చేయడం జరిగింది. దీని ప్రకారము ఇండియా యొక్క కోస్ట్ గార్డ్ అనేది 7 కంట్రీస్తో సైన్ చేయడం జరిగింది ఫర్ ద కోఆపరేషన్ ఇన్ ద వాట్ మెరిటైమ్ సర్చ్ అండ్ ద వాట్ రెస్క్యూ. ఎవరైనా మిస్ అయినప్పుడు కానీ ఏమైనా వెజల్స్ అనేది వాటర్లో పడిపోయినప్పుడు కానీ వాటన్నిటిని సెర్చ్ చేసి మళ్ళీ రెస్క్యూ చేయడానికి కోసం సో ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ షిప్ అనేది 7 కంట్రీస్ తోటి అగ్రిమెంట్ రాసుకోవడం జరిగింది. ఎవరితోటి? ఫిలిప్పైన్స్ తోటి, థాయిలాండ్ తోటి కానీ, మయన్మార్ కానీ, శ్రీలంక కానీ, జపాన్ కానీ ఇవన్నీ కంట్రీస్ తోటి ఇండియా అనేది అగ్రిమెంట్ రాసుకోవడం జరిగింది. అంటే వాళ్ళ సహాయం కూడా తీసుకుంటుంది. మన షిప్స్ అనేది ఏదైనా బోల్తా పడినప్పుడు కానీ, మనది ఏదైనా మిస్ అయినప్పుడు కానీ వాళ్ళ సహాయం కూడా తీసుకుంటాం మనం. ఎందుకంటే ఆ పేరే అది కదా, మెరిటైమ్ సర్చ్ అండ్ వాట్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ అని. వీళ్ళందరి సహాయం కూడా తీసుకుంటాం. ఎవరు? ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ షిప్. అలా 7 కంట్రీస్ తోటి మనం అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నాం స్పెషల్గా దేనికి సంబంధించి? మెరిటైమ్ సర్చ్ అండ్ వాట్ రెస్క్యూ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఆర్డిఓ. సో డిఆర్డిఓ డెవలప్డ్ ద వాట్ ఫస్ట్ సో దట్ కండక్టెడ్ ద ట్రయల్ ఫర్ ద వాట్ ఫస్ట్ ఇండిజినస్ ఎయిర్ డ్రాపబుల్ కంటైనర్ వాట్ సో దట్ ఈస్ వాట్ సహాయక్ ఎన్జీ. దట్ ఈస్ వాట్ సహాయక్ ఎన్జీ. ఇది సహాయక్ ఎన్జీ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఈ ఎయిర్ డ్రాపబుల్ కంటైనర్ ఏంటిది? ఎయిర్ డ్రాపబుల్ కంటైనర్. ఒక షిప్ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ షిప్ అనేది ఎక్కడ ఉంది? ఈ షిప్ అనేది ఎక్కడో 500 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. వాళ్ళకి ఏదో అవసరం సంథింగ్ వాళ్ళకి ఏదో రిక్వైర్డ్ ఉంది. మరి షిప్ అనేది వాళ్ళకి ఏమన్నా కావాలి అంటే మన షిప్ అనేది ఇక్కడ కోస్ట్కి రావాలి. కోస్ట్కి రావాలంటే ఏం చేయాలి? మరి అంత 500 కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేస్తారా? రాదు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? హెలికాప్టర్ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తారు. హెలికాప్టర్ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఇక్కడ వాళ్ళకి ఏం కావాలో అవన్నీ డ్రాప్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. దేని ద్వారా? దీని ద్వారా. దీంట్లో పెట్టేసి వాళ్ళకి ఏం కావాలో అవన్నీ డ్రాప్ చేస్తుంటారు హెలికాప్టర్ ద్వారా. సో అందుకోసం ఏమన్నా ఎయిర్ డ్రాపబుల్ కంటైనర్ అని చెప్పాం. దాని పేరు ఏంటిది? సహాయక్ అంటే ఏంటిది? హెల్ప్ చేయడం. ఒక 50 కేజీల వరకు వస్తువులను ఇందులో పెట్టి మనం షిప్పులే వాళ్ళకి మన అవసరం ఉంటే దాన్ని డ్రాప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఇది జీపీఎస్ సిస్టమ్ తోటి కూడా వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఒక 50 కేజీల వరకు వస్తువులను పెట్టేసి మనం దాంట్లో డ్రాప్ చేయొచ్చు అనమాట. సో కాబట్టి దిస్ ఇస్ వాట్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ రైట్ ఇండిజినస్లీ డిజైన్ అండ్ డెవలప్డ్ ద వాట్ ఎయిర్ డ్రాపబుల్ కంటైనర్. ఎయిర్ డ్రాపబుల్ అంటే ఎయిర్ నుంచి పడేస్తాం మనం, సముద్రంలో పడేస్తాం. వాడు వచ్చి తీసుకుంటాడు దాన్ని జీపీఎస్ లొకేషన్ ద్వారా ఎక్కడ ఉందనేది తీసుకుంటాడు దాన్ని. లేదా షిప్ అక్కడ ఉంటే ఆ షిప్లోనే పడేస్తాం మనం పైనుంచి.
సో దీన్ని ఎవరు డెవలప్ చేస్తారు దీన్ని అంటే ఈ సహాయకుని నావెల్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ ఆఫ్ ద వాట్ విశాఖపట్నం ఆఫ్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఎయిర్ డెలివరీ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద వాట్ ఆగ్రా ఉత్తరప్రదేశ్ వీళ్ళిద్దరు కలిసి దీన్ని డెవలప్మెంట్ చేయడం జరిగింది. ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద వాట్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద షిప్ టు కమ్ టు ద వాట్ కోస్టల్ ఏరియాకి రావాల్సిన అవసరం లేదు, అక్కడికి వెళ్ళి మనం డ్రాప్ చేయొచ్చు. ఒక 50 kg వరకు పేలోడ్ని ఏం చేయొచ్చు మనం డ్రాప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఎయిర్ నుంచి. నెక్స్ట్ స్కై రూట్ ఈజ్ ద వాట్ ఏరోస్పేస్ దట్ సక్సెస్ఫుల్లీ టెస్టిఫైడ్ ద వాట్ ఏ సాలిడ్ ప్రొపల్షన్ రాకెట్ సో నేమ్డ్ యాజ్ వాట్ కలాం 5. సో కలాం 5 అంటే ఏంటిది, అబ్దుల్ కలాం పేరు మీదుగా వీళ్ళు శాటిలైట్స్ తయారు చేయాలనుకుంటున్నారు. 5 తయారు చేయాలనుకుంటున్నారు, అందుకోసం మిషన్ పేరు ఏంటిది, సో కలాం 5 అనేది మిషన్. సో ఈ కలాం 5 మిషన్ అనేది ఇదేంటిది అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ స్కై రూట్ అనేది ఏంటిది, మనకి ఇండియా అనేది ఇస్రో అనేది ఉంది. ఇస్రో అనేది గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ ఉంది, కానీ మన భారతదేశంలో శాటిలైట్లను లాంచ్ చేయడానికి ఫస్ట్ అసలు ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ ఒకటైనా ఉందా, లేదు. అలాంటిది ఇది ఒక ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్. సో ప్రైవేట్ టెస్ట్ ఫెసిలిటీ నాగ్పూర్ ఇన్ ద వాట్ మహారాష్ట్ర, దాని పేరు ఏంటిది స్కై రూట్. ఇది ఇండియా యొక్క మొట్టమొదటి ఏంటిది ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద వాట్ సో డిజైనింగ్ అండ్ లాంచింగ్ ఆఫ్ ద వాట్. So first private company in India to launch the what successfully to design and to develop and the test the what full solid fuel and the what rocket stage. ఈ రాకెట్లను డిజైన్ చేయడము టెస్ట్ చేయడానికి సంబంధించిన అటువంటి మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ కంపెనీ ఇదే, ఏది స్కై రూట్. ఇంతవరకు ఇస్రోనే చేసేది గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్, కానీ రాకెట్స్ని డిజైన్ చేయడం రాకెట్స్ని టెస్ట్ చేయడానికి సంబంధించినటువంటి మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇదే ఇండియాలో, ఏది స్కై రూట్. వీళ్ళు ఏం చేశారంటే కలాం 5 అనే ఒక శాటిలైట్ని తయారు చేసి ఈ కలాం 5 అనే శాటిలైట్ని టెస్ట్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళు. ఓకే, సో అది రాబోయే రోజులలో లాంచ్ చేయబోతున్నారు. ఓకేనా. సో that will launch in the December 2021 with the help of the what Indian Space Research Organization తోటే వీళ్ళు లాంచ్ చేయబోతున్నారు దేన్ని, సో ఆ కలాం 5 అనే శాటిలైట్ని. నెక్స్ట్ వచ్చేసి భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ ఇండిజినియస్లీ డెవలప్డ్ వాడు లేజర్ డాజ్లర్స్. ఏంటిది లేజర్, ఇక్కడ లేజర్ లైట్ కనిపిస్తుంది కదా, లేజర్ డాజ్లర్స్. అలా సో మనం వీళ్ళు సో ఇలా లేజర్ డాజ్లర్స్ని సప్లై చేస్తారంట. 20 లైట్ ఆంప్లిఫికేషన్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్స్ లేజర్ 20 అనేది సప్లై చేస్తారంట. ఎవరికి సప్లై చేస్తారనేది మనం చూద్దాం. ఇండియన్ నేవీ వాళ్ళకి, ఎవరికి ఇండియన్ నేవీ వాళ్ళకి మనకు ఆ లేజర్ డాజ్లర్స్ని సప్లై చేస్తారంట. ఒక 20 అనేది సప్లై చేస్తారు. మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఎక్కడ, సో భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ పూణేలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయబోతున్నారు. ఇవి నాన్ లీతల్, మనుషుల యొక్క ప్రాణాలను తీయవు, కానీ ఏం చేస్తాయి వార్నింగ్ అండ్ వాట్ స్టాపింగ్ ద వాట్ సస్పీషియస్ వెహికల్స్, బోట్స్, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్, అన్మాన్డ్ ఏరియల్ వెహికల్స్ ఇవన్నిట్లను కూడా ఆపగలిగే కెపాసిటీ ఉంటుంది వేటికి, ఆ లేజర్ డాజ్లర్స్కి. అలా 20 లేజర్ డాజ్లర్స్ని తయారు చేయబోతున్నారు భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ పూణేలో తయారు చేసి ఎవరికి ఇవ్వబోతున్నారు, ఇండియన్ నేవీకి ఇవ్వబోతున్నారు. వేటిని లేజర్ డాజ్లర్స్. దిస్ ఇస్ ద వాట్ ద ప్రోడక్ట్ హ్యాస్ బీన్ డిజైన్డ్ అండ్ డెవలప్డ్ ఇండిజినస్లీ ఫర్ ద వాట్ ఫస్ట్ టైం ఫర్ ద వాట్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్. భారతదేశంలో లేజర్ డాజ్లర్స్ని తయారు చేయడం ఇది మొదటిసారి. ఇంతవరకు అన్ని కూడా వేరే దేశాల నుంచి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం, కానీ లేజర్ డాజ్లర్స్ని మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం తయారు చేస్తున్నాం. ఎవరు, భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ విచ్ విల్ బి సప్లైడ్ టు ద వాట్ ఇండియన్ నేవీ. నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఆర్మీ అండ్ ద గోవా షిప్ యార్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ ద వాట్ 12 పెట్రోల్ బోట్స్ ఫర్ ద వాట్ పోంగాంగ్ లేక్ ఇన్ ద వాట్ ఈస్టర్న్ లడక్. సో లడక్ ప్రాంతంలో మనకి పోంగాంగ్ లేక్ ఉంది. ఇది పాయింట్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్స్ కదా, ఇక్కడ మనకి పోంగాంగ్ లేక్ ఉంటుంది. సో సగం అనేది ఇండియాలో ఉంటుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. దాదాపు ఒక 90 కిలోమీటర్స్ అనేది చైనాలో ఉంటే ఒక 35 కిలోమీటర్స్ వరకు మనకి ఇండియాలో ఉంటుంది. 45 కిలోమీటర్స్ వరకు ఇండియాలో ఉంటుంది. టోటల్గా మనకి 130 కిలోమీటర్స్ పై లాంగ్లో మనకి లేక్ ఉంటుంది. ఇది పోంగాంగ్ లేక్. ఈ పోంగాంగ్ లేక్లో చైనా యొక్క ఎక్కువగా ఇన్వేడింగ్ ఎక్కువైతుంది కాబట్టి ఇండియాలోకి, సో ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఎక్కువైతుంది కాబట్టి అందుకోసం ఇండియన్ ఆర్మీ ఏం చేసిన డీల్స్ విత్ ద వాట్ గోవా షిప్ యార్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ ద వాట్ 12 పెట్రోల్ బోట్స్. సో ఫర్ ద వాట్ సర్వీలెన్స్ ఆఫ్ ద వాట్ పోంగాంగ్ లేక్, ఏదైతే ఆ పోంగాంగ్ లేక్ ఉందో అక్కడ ఎక్కువ మొత్తంలో సర్వీలెన్స్ చేయడానికి కోసము మనకి గోవా షిప్ యార్డ్ అనే వాళ్ళు 12 పెట్రోల్ బోట్స్ని తయారు చేసి ఇస్తున్నారు. ఎవరికి, ఇండియన్ ఆర్మీకి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి GRSE. సో ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో ఇంపార్టెంట్. ఏది, గార్డెన్ రీచ్ షిప్ బిల్డర్స్ ఇంజనీర్స్ లిమిటెడ్, GSRG. గార్డెన్ రీచ్ షిప్ బిల్డర్స్ లిమిటెడ్ ఇక్కడ కోల్కతా అండ్ వాట్ వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంది. వీళ్ళు ఏం చేశారంటే మనకి ఇండియన్ ఆర్మీకి ఏంటిదంటే ల్యాండింగ్ క్రాఫ్ట్ యూటిలిటీ షిప్ అనేది ఒకరిని తయారు చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది ఆర్మీ వాళ్ళు వాడుకోవచ్చు, నేవీ వాళ్ళు వాడుకోవచ్చు, ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు వాడుకోవచ్చు, ముగ్గురు వాడుకోవచ్చు అలా. సో ల్యాండింగ్ క్రాఫ్ట్ యూటిలిటీ ఫెసిలిటీస్ని మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. వీళ్ళు తయారు చేస్తారు. దాని పేరు ఏంటిది అనేది చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ. ఆ వెజల్ పేరు ఏంటిది, INCLCULU 58 ఇది అనేది. మనకంతా కూడా అవి ఎక్కువ మొత్తంలో నేమ్స్ గుర్తుండడానికి అవకాశం ఉండదు. సో కానీ ఎనీవే, సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఏది, సో ఇది మనకి ఇది ఉంది కదా, డెలివర్డ్ ద వాట్ ల్యాండింగ్ క్రాఫ్ట్ యూటిలిటీ ఫెసిలిటీ. నెక్స్ట్ సేమ్ మళ్ళీ భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్. సో సప్లై ద వాట్ 10 Linux U2 ఫైర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ఫర్ ద వాట్ ఇండియన్ నేవీ.
అది లినక్స్ U2 అనేది ఏంటిది మోడర్నైజ్డ్ ఫైర్ సిస్టమ్ కంట్రోల్. ఇది లినక్స్ 2 అనేది ఏంటిది మోడర్నైజ్డ్ ఫైర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఇలా భారతదేశంలో ఇంతవరకు మనకి మోడర్నైజ్డ్ ఫైర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ లేదు. మన భారత్ ఎలక్ట్రానిక్ లిమిటెడ్ తోటి మన వీళ్ళు ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి ఏంటిది సో లినక్స్ U2 ఫైర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, మోడర్న్ ఫైర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ని తయారు చేసి ఇస్తామని చెప్తున్నారు రాబోయే 5 years పీరియడ్ లోపల. సో ఓవర్ ద వాట్ ఇట్ విల్ బి డెలివర్డ్ ఇన్ ద వాట్ నెక్స్ట్ 5 years మోడర్న్ ఫైర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఎందుకంటే షిప్స్ అనేవి కాలిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కదా, సో అందుకోసం. Next is India launched the what 48th what Indian science expedition to the what Antarctica from the what Marmagao port of the what Goa. Marmagao port of the Goa ki manaki so Antarctica regions ki వెళ్ళడానికి కోసం మనకి లాంచ్ చేయడం జరిగింది మిషన్ అనేది Marmagao port. 43 members వెళ్తున్నారు షిప్ లో. సో దట్ ఈస్ సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెడిషన్ టు ద వాట్ సో ఇండియా సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెడిషన్ టు ద వాట్ అంటార్కిటికా, దట్ ఈస్ ద వాట్ 40 ISCA. సో దట్ మర్మగావ్ పోర్ట్ నుంచి లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో దేంట్లో పోతున్నారు, ఏ షిప్లో పోతున్నారు, MV Vasily Galvin విల్ టేక్ టీమ్ టు ద వాట్ అంటార్కిటికా. ఓకే, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ పర్పస్లో. నెక్స్ట్, వరల్డ్స్ ఫస్ట్ వుడెన్ శాటిలైట్ టు బి లాంచ్డ్ బై ద జపాన్ ఇన్ ద 2023 టు రెడ్యూస్ ద వాట్ స్పేస్ జంక్. స్పేస్ జంక్ అంటే ఏంటిది అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటి మళ్ళీ వుడెన్ శాటిలైట్ అనేది ఒకటి ఉంది. మన శాటిలైట్స్ అనేవి మామూలుగా వేరే దాంతో తయారవుతుంటాయి, కానీ ఇక్కడైతే వుడెన్ శాటిలైట్ అని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ స్పెషల్గా ఏమన్నా స్పేస్ జంక్ అంటున్నాం. మనం ఇప్పటివరకు లాంచ్ చేసిన శాటిలైట్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయి, స్పేస్లో తిరుగుతున్నాయి. స్పేస్లో తిరిగిన తర్వాత ప్రతి శాటిలైట్కి ఏముంటుందమ్మా, ఒక టైం పీరియడ్ ఉంటుంది, 5 years 10 years 3 years అని. ఆ 5 3 10 years అయిపోయిన తర్వాత ఏమైతే అవి అక్కడే ఉండిపోతాయి. మళ్ళీ అవి అక్కడే ఉండిపోయి అక్కడనే తిరుగుతూ ఉంటాయి టైం పీరియడ్ అయిపోయినా కానీ. అవేమైతే మళ్ళీ వేరే శాటిలైట్స్కి వచ్చి కొలైడ్ అవ్వడం వల్ల ఏమైతే వేరే శాటిలైట్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఏ శాటిలైట్స్కి అయితే టైం పీరియడ్ అయిపోయినాయో వాటన్నిటిని ఏమంటాం, స్పేస్ జంక్ అంటాం. ఆ స్పేస్ జంక్ వల్ల మిగతా శాటిలైట్స్కి ప్రమాదం ఉంది. అందుకోసం ఏవైతే శాటిలైట్స్ యొక్క టైం పీరియడ్ అయిపోతుందో వాటన్నిటిలో ఏం చేయాలి, మనం తీసేయాలి, అక్కడ నుంచి పక్కకు తొలగించాలి. సో అలాంటి స్పేస్ జంక్ని రిమూవ్ చేయడానికి కోసము మనకి ఈ శాటిలైట్ లాంచ్ అయిపోతుంది, జపాన్ అనేది లాంచ్ అయిపోతుంది ఇన్ ద 2023 స్పెషల్లీ టు రెడ్యూస్ ద వాట్ సో జంక్ ఇన్ ద వాట్ స్పేస్, టు రెడ్యూస్ ద వాట్ స్పేస్ జంక్. ఏ కంట్రీ లాంచ్ అయిపోతుంది, జపాన్. మరి దీని పేరు ఏంటిది, అదేంటిది అనేది మనకి ఇంకా పెట్టలేదు, కానీ జస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ అనేది మాత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ఏం పేరు, ఆ రాకెట్ పేరు, ఆ శాటిలైట్ పేరు ఏంటిదని మనకి ఇంకా తెలియదు. హై మొబిలిటీ వెహికల్స్ టు ద వాట్ ఇండియన్ ఆర్మీ. సో ఇక్కడ మనకి వెహికల్స్ కలుస్తున్నాయి. 758 crores తోటి హై మొబిలిటీ వెహికల్స్ని ఇండియన్ ఆర్మీకి సప్లై చేయడానికి కోసం మళ్ళీ ఎవరు, భారత్ ఎర్త్ మూవర్స్ లిమిటెడ్ అనే వాళ్ళు అగ్రిమెంట్ అనేది సైన్ చేయడం జరిగింది టు సప్లై ద వాట్. సో ఇక్కడ పాలక్కాడ్ ప్లాట్లో మనకి తయారు చేయబోతున్నారు. ఇక్కడ ఉన్న వెహికల్స్ ఉన్నాయి కదా కనిపిస్తాయి, హై మూవబుల్ వెహికల్స్ అవి. నెక్స్ట్, ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఈజ్ అండ్ ద డిఫెన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ద స్టడీస్ IDSR ఆటోనామస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ గుజరాత్ and enable the what Air Force officers to enroll the what higher studies in the what IDSR institutions. అంటే ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు ఎవరైనా చదువుకోవాలనుకుంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం చదువుకోవచ్చు దేంట్లో. సో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ద డిఫెన్స్ స్టడీస్ అండ్ రీసెర్చ్ గుజరాత్లో ఉంది. దాంట్లో అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు వాళ్ళిద్దరు. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సెస్లో చదువుకోవచ్చు, డాక్టరల్ కోర్సెస్కి. నెక్స్ట్, సో లెమోనా మెండోన్కా సో బికమ్ ద వాట్ ఇండియాస్ వాట్ 67th గ్రాండ్ మాస్టర్. ఇండియాస్ వాట్ 67th గ్రాండ్ మాస్టర్. సో ఈ బికమ్ ద వాట్ 14 years old ఫ్రమ్ ద వాట్ గోవా. సో ఈ బికమ్ ద వాట్ గ్రాండ్ మాస్టర్. So he became the 29th youngest GM in the world. Sergey Karjav of the Russia hold the record of the world's youngest championship at the age of the 12 years of the 7 months. ఇతనికైతే ఎంత గ్రాండ్ మాస్టర్ అయ్యాడు మనకి. సో ఈ బికేమ్ ద వాట్ గ్రాండ్ మాస్టర్ ఆఫ్ ద చెస్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద వాట్ 14 years. ఈ బిలాంగ్స్ టు ద వాట్ ద స్టేట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్ గోవా. 67th గ్రాండ్ మాస్టర్. నెక్స్ట్, సంజయ్ కపూర్ ఈజ్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ వాట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద వాట్ సో ఆల్ ఇండియా చెస్ ఫెడరేషన్. ఆల్ ఇండియా చెస్ ఫెడరేషన్ ప్రెసిడెంట్గా ఎలెక్ట్ అయ్యారు ఎవరు, సంజయ్ కపూర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రైలీ డే. సో దట్ ఈస్ వాట్ January 4th విల్ బి సెలబ్రేటెడ్ యాజ్ వాట్ వరల్డ్ బ్రైలీ డే. వరల్డ్ బ్రైలీ డే. నెక్స్ట్, వరల్డ్ డే ఫర్ ద వాట్ వార్ ఫర్ ద ఆర్ఫన్. January 6th విల్ బి సెలబ్రేటెడ్ యాజ్ వాట్ సో వరల్డ్ ఆర్ఫన్స్ డే. వరల్డ్ డే ఫర్ ద వాట్ సో వార్ ఆర్ఫన్స్. Next, Mukesh Ambani is became the what so he no longer will be the what Asia's richest man. సో జెఫ్ బెజోస్ అనేది ప్రపంచంలో రిచెస్ట్ మ్యాన్ ఎవరు, సో జెఫ్ బెజోస్ $190 million తోటి. సో ఇది రిపోర్ట్ అనేది ఎవరు ఇవ్వడం బ్లూంబెర్గ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ బ్లూంబెర్గ్ బిలియనియర్స్ ఇండెక్స్ 2021లో. సో ద ర్యాంక్ ద వాట్ 8th in the వాట్ ఇరాన్. సో ఇతను ఏ ర్యాంక్లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు, 12th ర్యాంక్లో ఉన్నాడు. సో 12th ర్యాంక్లో ఉన్నాడు వరల్డ్ లోపల. సో ఎవరి ఇండెక్స్ ప్రకారం, బ్లూంబెర్గ్. సో ఎవరి ఇండెక్స్ ప్రకారం, బ్లూంబెర్గ్ ఇండెక్స్ ప్రకారం 12th ర్యాంక్లో ఉన్నాడు. ఓకే రైట్. ఇక్కడ ఫస్ట్ ర్యాంక్లో ఎవరు ఉన్నారో జెఫ్ బెజోస్ ఉన్నాడు ప్రపంచంలో ఉన్న బిలియనియర్స్ లోపల. సో ముఖేష్ యొక్క ర్యాంక్ ఎంత, 12th ర్యాంక్ యాజ్ ఫర్ ద వాట్ బ్లూంబెర్గ్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం. ఫస్ట్ అయితే ఎవరున్నారు, జెఫ్ బెజోస్ ఉన్నారు. ఫస్ట్ ఎవరున్నారు, జెఫ్ బెజోస్. ఓకే, సో ఇతని యొక్క
7.76 బిలియన్స్ 76.67 బిలియన్స్ తోటి మనకు 12th ర్యాంక్లో ఉంటే జెఫ్ బెజోస్ అనేది ఎంత ఆల్మోస్ట్ 190 బిలియన్స్ తోటి ఫస్ట్ ర్యాంక్లో ఉన్నాడు దేని ప్రకారం బ్లూంబెర్గ్ ఇండెక్స్. నెక్స్ట్ సో ఫార్మర్ న్యూజిలాండ్స్ బ్యాట్స్మెన్ జాన్ రైడ్ ఈజ్ పాస్డ్ అవే ఈ బిలాంగ్స్ టు ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ద వాట్ క్రికెట్. నెక్స్ట్ ఫార్మర్ ఇండియన్ హాకీ ప్లేయర్ సో మైకేల్ కాండూ పాసెస్ అవే ఫార్మర్ సో ఇండియన్ ఈ బిలాంగ్స్ టు ద వాట్ స్టేట్ ఆఫ్ ద వాట్ ఒరిస్సా మైకేల్ కాండూ. And next, Bhutta Singh, the senior Congress leader who passed away very recently, he belongs to the field of the what? Public affairs. Bhutta Singh, 8-time Lok Sabha MP and also served as what? Governor of the what? Bihar. Next, so that ace mountaineer Kalnar Narendra Bull Kumar was passed away. So he was a very important. He was the what? First Indian to climb the what? Mount Nanda Devi. And పాకిస్తాన్తో యుద్ధం చేసినప్పుడు సియాచిన్ గ్లేషియర్ని ఆక్యుపై చేసుకోవాలని చూసినప్పుడు పాకిస్తాన్ ఆ సియాచిన్ గ్లేషియర్ని మళ్ళీ తిరిగి ఇండియా గెలుచుకోవడంలో కూడా పోరాటం చేసిన వ్యక్తి ఇతను. కొంచెం ఎగ్జామ్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. నరేంద్ర బుల్ కుమార్ కల్నల్ నరేంద్ర బుల్ కుమార్ ఆల్సో వాట్ వెరీ రీసెంట్లీ పాస్డ్ అవే. And next, so Malayalam poet and lyricist, so Anil Panchuran also passed away. Anil Panchuran, Malayalam. And these are the what? So important current affairs of the what? January first week. I hope you understand. So మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. సో మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. And thank you everyone.